9 এবারও সব একই কম বেশি in the OSPI you are making mistakes write like this এটা মাথায় গাঁথো এটাকে not লিখে কাটো এটা এরকম ভাবে খাতায় লিখে রাখো not like this write like this CN followed by Roman numerical even if English numericals write CN or cranial nerve and best is to write the name যারা যারা those who তোমরা কবে অসপি দিয়েছো ব্যাচে স্যাটারডে last question was left abducens nerve and left lateral rectus ospite those who wrote just CN6 or C6 C6 is completely wrong CN6 marks have not been awarded because it was written name the muscle name the nerve not numbering of the nerve so best is to write the name কোথাও যদি খালি নাম্বার হবে না হয়তো কোনো কোশ্চেন থাকে না write the number of the cranial nerve always it is written which cranial nerve even if you write only the number that is not it is not right to do so write like this CN followed by Roman numerical obviously best is write the whole word cranial nerve number 9 dash glossopharyngeal like this cranial nerve number 10 at least CN not C so this is the first thing to say so which one are mixed which one are motor again first two are mixed third means not say 9th 10th are mixed 11th is motor 12th is motor so there are 3 4 5 means 3 pure sensory 4 mixed and 5 motor right so 3 4 6 11 12 motor 3 4 6 means 3rd 4th 6th 11th 12th are motor 3rd 4th 6th 11th 12th are motor তাহলে 3 sensory 4 mixed 5 motor which are sensory 1 to 8 first second and 8th mixed are 5 7 5th 7th 9th 10th what are the clotting factors vitamin K dependent আবার আমি তো এবার এই ব্যাচটা এই গ্রুপে ক্লাস মানে নিইনি বলা যায় একটাও ক্লাস নিইনি সেটা কথা নয় আমি নিইনি সেটা কথা নয় কিন্তু জানতে তো হবে লেখো এখানে একটা বক্স করে লেখো 5 7 9 cranial nerves mixed cranial nerves dash বা বক্স বা যেখানে খুশি লেখো একটা বক্স করে দাও যেখানে লেখো mixed cranial nerves cranial nerve number 5th 7th 9th and 10th এগুলো হচ্ছে টোটকা নেমোনিক্স টাইপের 5th 7th 9th 10th একটা 5th 7th লিখতে গিয়ে 11 10 9 5 7 ওটা 7 লেখো 10 কেন আগে 10 কি লেখে আগে 7 লেখো হ্যাঁ 9 10 এর নিচে লেখো 9 এবার লেখাও শেখাতে হবে কাউকে অঙ্ক শেখাতে হচ্ছে যে লিটার মাইক্রোলিটার আর মিলিমিটার কিউব এগুলো শেখাতে হচ্ছে বেসিক এডুকেশন পুয়ার হলে সব জায়গায় ভুগতে হয় এখানে লেখো ভিটামিন কে ডিপেন্ডেন্ট কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরস this is not cranial nerve discussion just to remember এত বড় করে লিখলে ঠিক আছে এখানে লিখে নাও ফ্যাক্টর 2 এবার হচ্ছে কি নাম ফাইব্রিনোজেন প্রথম বিন নাকি প্রথম বিন 1 না 2 ফ্যাক্টর 1 is না মনে পড়লে দেখো আমারই ভুলে যাচ্ছে ফ্যাক্টর 1 is ফাইব্রিনোজেন আর প্রথম বিনের মধ্যে গুলিয়ে যাচ্ছে কোনটা 1 কোনটা 2 তোমাদের তো মুখস্থ রাখতে হবে বারবার বলছি পরীক্ষার সময় যাদের ভাইবা নিয়েছি তাদেরকে বলেছি
ভাইবা যে যেটা ভুলে গেছে মেমোরাইজ করার জিনিস তো সব মানুষই ভোলে, যে যেটা এই কে বাংলা বোঝে না বললো? ইউ memorize things which you have to memorize. It is possible to for everybody to forget at one particular point of time. If the examiner forgets, he or she will avoid that topic, but you are on that side of the table, you have to know. If you can't answer one or two viva, it is not possible to answer 100% in most cases. Very ideal, it is very rare that somebody will answer 100%, but if you forget most things, then it is difficult. So factor 1 is fibrinogen. Okay, remember like this, the word factor, just now the word factor starts with F, factor. So first one is with F, fibrinogen. Factor 1, fibrinogen, both are F. Then from 2 onwards it is different. So prothrombin, so 2 is prothrombin, পাশে লিখে রাখো 2 is prothrombin, you have to. Then 5 is factor 5 is, when I am not teaching this topic for long, so factor 5 is, এখানেও লিখে রাখো CN5, নামটা লেখো ট্রাইজেমিনাল। হ্যাঁ, CN7 is facial, 11 is 2, 7, 9, 10, 9 is glossopharyngeal, 10 is vagus. These are mixed cranial nerves. Factor 2 is prothrombin, factor 5 টা proaxillary অথবা অবলিক দিয়ে লেবাইল ফ্যাক্টর। অ্যাক্সিলারি এক্সাই নয়, ACCELLERIN, ELERIN। আর কি লিখছো আবার? 5 তো 2, সরি আমি তো কি বললাম, 2, 7 হবে না? হ্যাঁ, 2, 7, 9, 10। তাহলে 7 হচ্ছে, 8 হচ্ছে অ্যান্টি হিমোফিলিক, 6 এখন নেই, মনে আছে এগুলো? ফার্স্টে আর তো চলে আসলো পরীক্ষা, এবার তো আর তো কোনো সিলেবাস ভাগের গল্প নেই, পুরো সিলেবাস থার্ড ইন্টারনাল অ্যান্ড ফাইনাল, মানে ফার্স্ট প্রপ। তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে ফাইব্রিনোজেন, এটাই আমার গোলার ছিল, আমারই গোলার ছিল। তো ফ্যাক্টর 1, ইট স্টার্টস উইথ ফ্যাক্টর, দ্য ওয়ার্ড ফ্যাক্টর স্টার্টস উইথ এফ। এটাও একটা, এগুলো তো এই মুখে বলতে বলতে আমার মনে হলো এইটাকেই নেমোনিক হিসাবে ইউজ করবো। দ্য ওয়ার্ড ফ্যাক্টর স্টার্টস উইথ এফ, সো দ্য ফার্স্ট ফ্যাক্টর স্টার্টস উইথ এফ যদি ফাইব্রিনোজেন প্রথমবিন গোলায়। সো ফ্যাক্টর 1 ইজ ফাইব্রিনোজেন, 2 ইজ প্রথমবিন, 3 ইজ টিস্যু থ্রম্বোপ্লাস্টিন, এখানে লাগছে না, ভিটামিন কে ডিপেন্ডেন্ট নয়। 4 ইজ ক্যালসিয়াম, 2 ইজ ভিটামিন কে ডিপেন্ডেন্ট, 5 ইজ প্রোঅ্যাক্সিলারিন, 6 ইজ এখন ডাজ নট এক্সিস্ট করে লেখা আছে, এক্সেপ্ট 13 ফ্যাক্টর। সেটা কোয়াগুলেশন তো এখন পড়াচ্ছি না, কোয়াগুলেশন পড়াতে হলে এক্সেপ্ট 13 ফ্যাক্টরস আরো আছে, দিস 13 আর কমনলি টোল্ড, কিছু কিছুকে এখন ফ্যাক্টর হিসেবে বলা হচ্ছে, বড় ফিজিওলজি যেগুলো স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট পড়লে দেখা যাবে। তাহলে প্রোঅ্যাক্সিলারিন 6 হচ্ছে ডাজ নট এক্সিস্ট করে এখন লেখা আছে, আগে একটা নাম ছিল। আচ্ছা 7 হচ্ছে, 8 হচ্ছে অ্যান্টি হিমোফিলিক, 7টা হচ্ছে খুব সম্ভবত প্রো কনভার্টিং, দেখেইনি। 9 হচ্ছে বোধহয় স্টুয়ার্ট প্রাওয়ার, কিন্তু এর স্টুয়ার্ট প্রাওয়ার, ক্রিসমাস ফ্যাক্টর, এগুলো তো যিনি আবিষ্কার করেছেন তার নামে, কিন্তু কি কাজ করে সেই অনুযায়ী নাম আছে। ফ্যাক্টর 7 হচ্ছে, সরি হ্যাঁ, ফ্যাক্টর 7 হচ্ছে প্রো কনভার্টিন, ঠিক আছে, প্রো কনভার্টিন। ফ্যাক্টর 9 হচ্ছে ক্রিসমাস। আচ্ছা তাহলে 2, 7 আর 9 হচ্ছে ক্রিসমাস ফ্যাক্টর, কিন্তু এটা অবলিক দিয়ে লেখো, অ্যাকচুয়ালি কাজের দিক দিয়ে কি অ্যান্টি হিমোফিলিক ফ্যাক্টর বি। আর অ্যান্টি হিমোফিলিক ফ্যাক্টর বলে আমরা যেটাকে জানি সাধারণত বলি সেটা ফ্যাক্টর 8, সেটা অ্যান্টি হিমোফিলিক ফ্যাক্টর এ, আর অ্যান্টি হিমোফিলিক ফ্যাক্টর বি হচ্ছে এটা, মানে এটা কাজের দিক দিয়ে। আর ক্রিসমাস ফ্যাক্টর আমরা কেন বলি? ক্রিসমাস, স্টুয়ার্ট 10 হচ্ছে স্টুয়ার্ট পাওয়ার, 2, 7, 9, 10 ওটাও স্টুয়ার্ট পাওয়ার তো হবেই, ওটা আমার মনে আছে। ওইটার এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভেটস অফ ফ্যাক্টর 2, মানে ফ্যাক্টর 2 কে অ্যাক্টিভেট করার জন্য। এবার ইন্ট্রিনসিক এক্সট্রিনসিক পাথওয়ে বলতে হবে, এটা একেবারেই আমাদের আউট অফ ক্রেনিয়াল নার্ভ ডিসকাশন বলে। ইন্ট্রিনসিক এক্সট্রিনসিক পাথওয়ে পড়তে হবে, কমন পাথওয়ে পড়তে হবে, পরীক্ষায় আসবে 15 মার্কস, 12 মার্কস, 10 মার্কস কোশ্চেন আসবে। এই 12 নয় 15 এখন, অথবা 10। ফার্স্ট পেপারে আছে, হিমাটোলজি ফার্স্ট পেপারে আছে। পরীক্ষার সময় পেপার ভাগও, এটাও বলে দিই, পেপার ভাগ অনেক সময় হিমাটোলজি আশা করি গোলাবে না,
রেনাল ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার অনেকের অনেক বক্তব্য, এসব কোশ্চেন যদি অন্য পেপারে একটা অন্তত 3-4 নম্বর 5 নম্বর চলে আসে তার জন্য হলে ভাঙচুর করা যাবে না বা আন্দোলন করা যাবে না, ওটাই মানে তখন ওটা মেনে নিতে হবে, কারণ অনেক কিছু ইন্টার রিলেটেড। সাধারণত জেনারেল, জিআই, হিমাটোলজি এগুলো গোলায় না, ওই রেনাল ওটা গোলায়, রেসপিরেটরিও মনে হয় ফার্স্ট পেপারে, আর সিএনএস অবশ্যই সেকেন্ড পেপারে, এন্ডোক্রিনও সেকেন্ড পেপারে। 100 পরীক্ষা হবে, আমরা থার্ড ইন্টারনালেও তাই নেওয়ার চেষ্টা করব। এখানে আমাদের ফ্যাকাল্টি এখন স্ট্রেংথ খুব পুয়ার, কিন্তু আমরা তাও চেষ্টা করব তোমাদের স্বার্থে একদম ফাইনাল যেভাবে হবে সেইভাবে পরীক্ষা নেওয়া। তবে হ্যাঁ, প্র্যাকটিক্যাল হয়তো 5 দিনে নেওয়া সম্ভব হবে কিনা জানি না, ফাইনালে 5 দিনে হবে, 4 দিনে হতে পারে ম্যাক্সিমাম, 4 ডেজ, এখানে আমাদের 3 ডেজে নিতে হবে থার্ড ইন্টারনাল, 50 জন করে যেরকম নিচ্ছি, কিন্তু হবে পুরো ফাইনালের মতো, যা যা যে টেবিলে যে মার্কস অ্যালটেড থাকবে সেটা। হিমাটোলজি এবার 5 ছিল, অনেকে বলছে স্যার 3টে কোর্স করলাম, ব্লাড গ্রুপ, বিটিসিটি, 2-1 বলেছে 5 নম্বর, তো ওটা 10 নম্বরই থাকবে, ওটা এবার আমাদের অসপিতে আমি ইচ্ছে করে 5 নম্বর বেশি রেখেছিলাম, টু মেক ইউ অ্যাকোয়েন্টেড উইথ অসপি, ওটা ইচ্ছে করেই রেখেছিলাম, কমানো যেত একটু অসপিটা, অথবা হিমাটোলজি খাতাতে কমই রাখা হয়েছিল, হিমাটোলজি খাতাতেও 10 থাকবে, এবার 50-এর মধ্যে সব 60 ইয়ে করার জন্য রাখতে হয়েছে। তো যাই হোক, C9, C10, C11, C12 মানে CN আর কি, এইটা হবে না। নেক্সটকে লেখার সময় কিভাবে লিখি, সেন্সারি প্লাস মোটর, সেন্সারি প্লাস মোটর, অনলি মোটর, অনলি মোটর, আর 1 থেকে 12 নাম কোনটা মোটর কোনটা সেন্সারি এতদিনেও না হলে আর কিছু করার নেই, হতেই হবে। সো দিস ইজ, সো গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়ালে সেন্সারি অ্যাকশন কি, এইবার দেখো আমি দুটো সারা বছর যা বলে এসেছি, যদিও সেটা আমার ওপিনিয়ন, মাই ওপিনিয়ন ডাজ নট ম্যাটার ইন দিস হোল অফ ইন্ডিয়া অর হোল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, বাট তোমাদের পড়ার জন্য সারা বছর আমি কি বলে এসেছি, এই দুটো বই হচ্ছে আমার রেকমেন্ড করার, মানে আমার মতে সবচেয়ে ভালো, কিন্তু তোমরা বেশিরভাগই অন্য বই পড়ছো, সেগুলোও ভালো, সব বইতেই কিছু না কিছু ভুল থাকতে পারে। এইবার দেখো কেন আজকে বই দুটো এনেছি, গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়ালের সেন্সারি কি সাপ্লাই, এগুলো নিয়ে অনেক আছে, পড়ো এখানটা, এই ফাংশনস অফ গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল না পড়ো, জোরে জোরে পড়বে, জোরে পড়বে যাতে সবাই শুনতে পায়। স্টাইলোফ্যারিঞ্জিয়াস নাম তো এতদিনে অ্যানাটমিতে জেনেছো না, জানোনি? ফেস হয়নি, হয়েছে ফেস, হেড নেক ব্রেন এখনো হয়নি, আচ্ছা বলো স্টাইলোফ্যারিঞ্জিয়াস আর brings taste sensation, taste sensation ওটা, now read this part, glossopharyngeal origin, type, and this up to this you read loudly. Medulla is medulla, that means okay, this is origin, brain এর কোন জায়গায় cranial nerve nucleus গুলো থাকে, what is nucleus, just revision হচ্ছে, nucleus কাকে বলে in terms of CNS, what is nucleus, CNS তো এখনো থিওরি চলছে, থিওরি অনেকটা হয়ে গেলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আর আমাদের এবার যেটা ভুল হয়েছে, এইচওডি স্যার কেন রেকমেন্ড করলেন জানি না, উই আর টিচিং cranial nerves first, we should teach first sensory system, then motor system, then cranial nerves, because some concepts of motor system will be required, especially in case of this motor discussion of motor parts of cranial nerves. So origin is medulla means, origin is medulla, so midbrain, pons and medulla are 3 parts of the brain stem, তাহলে midbrain থেকে which cranial nerve nuclei, 1, 2, 3, 4. Now these are very rough, আমরা ফিজিওলজিতে যেটা বলছি functional anatomy, whenever we are discussing functional anatomy, respiratory system, functional anatomy of respiratory, একদম concrete anatomy যেটা very authentic anatomy will get in anatomy books, okay, so all subjects are interrelated, এটা বছরের প্রথম থেকে, এবার তো তোমাদের সাথে বেশি ইন্টারঅ্যাকশনই হয়নি, বলছি all subjects are interrelated, separated for the purpose of convenience, for the purpose of gaining knowledge, but knowledge is all together,
Even physiology faculties, teachers have written anatomy, contributed to anatomy books. Anatomy faculties may have contributed to physiology books and vice versa. All these things. So cranial nerves, if you read side by side, it is best. Even I have not read side by side for a long time. So whatever books you are reading, maybe you are reading which book? Anatomy? B.D. Chaurasia. I used to follow that. So B.D. Chaurasia on one side, head, neck, brain. Just open that part and read these things. Then it is very helpful. When I am planning to now lend a book, anatomy book from the library for reading these things. Okay, so you will see, but grossly we say from the functional point to 1, 2, 3, 4, the nucleus is located in midbrain. Then what is the next part of the brain stem? Below it, it is pons. যেখানে আমাদের respiratory is also just started. So respiratory centers এগুলো সব হবে pons and medulla তে. Next 4 are pons, next 4 is medulla. Medulla এবার upper 9, 10, 11, 12 এইরকম ভাবে আসছে nucleus গুলো, and both sides, obviously on both sides. So what is nucleus? Nucleus is collection of cell bodies within the central. So nerve মানে একটা nerve fiber তো নয়. It is a collection of neurons. What is the parts of neuron? We are just giving a bit of a holistic approach. What is holistic approach to studying? Holistic approach means thinking it together. Now it is towards the end of the first year. At least 2/3 have crossed, 1/3 is left. Holistic approach means you have to know. So nerve discussion করছি, একটা নিউরনের কি কি পার্ট আছে. So many nerves are following. একটা নার্ভ একটা এরকম ফাইবার নামছে, একটা সেল বডি, একটা অ্যাক্সন নয়. So dendron or dendrite, cell body action, that is not a single, it is a collection. So many dendrites, each will have cell bodies, and so many will have actions. Now nucleus, usually this is seen in case of these cranial nerves, these cell bodies are coalescing, all nerves also, peripheral nerves also, cell bodies are at one place, like this. So this is not like this, acta action acta, not like this. So many cell bodies, collection of cell bodies, so many neurons, so many dendrites, and so many axons are going. So this is how it is placed. So this collection of cell bodies, if it is within the central nervous system, it is called a nucleus, and collection of cell bodies when outside the cell, central nervous system is brain and response. If you don't respond, you will remain not be responding for your whole life. Response. This is only few people, should be 50. Actually should not be, আমাদের যত বেশি আরো ক্লাস ভাগ করা উচিত, but this is not a premier institute. On camera I am saying, premier institute দেখা যাবে 10টা স্টুডেন্টের বা ম্যাক্সিমাম 15 স্টুডেন্টস, একটা ফ্যাকাল্টি, 4টে ফ্যাকাল্টি, 150 জন স্টুডেন্ট. কলকাতায় 5টা ফ্যাকাল্টি, যদিও সেগুলো যত উন্নত মেডিকেল কলেজই হোক, 5টা ফ্যাকাল্টি, 250 স্টুডেন্ট. ভেরি ডিফিকাল্ট. প্রফেশনাল কোর্সে তোমাকে শিখে নিতে হবে. তুমি গিয়ে বলতে পারবে না অমুক বছর ক্রেনিয়াল নার্ভটা সাজেশনে ছিল না বলতে এইটা আমি ট্রিটমেন্ট করতে পারবো না. জেনারেল ফিজিশিয়ান হলেও বুঝতে তো হবে যে কোনটা তোমার নিউরোলজিস্টকে রেফার করা দরকার. বেলস পলসি, সেভেন নার্ভ, তোমার তো অ্যাটলিস্ট দেখে তো কিছু বুঝতে হবে, কিছু সন্দেহ তো করতে হবে, তবে তো তারপরে তার স্পেশালিস্টের কাছে পাঠাবে. সুতরাং ওই অমুকের বারে সিলেবাসে সাজেশনে ছিল না তাই পড়িনি, এসব তো চলবে না. প্রফেশনাল জায়গায় শিখে নিতে হবে, right? You have to learn. So if you can't still understand Bengali, একদম পারো না, not a bit. So থোড়া তো পারতে হবে. Next time you have to communicate. Next year you have to communicate with the patients. You have come to learn in Bengal, you will get patients who can, and these are mostly here, especially here, these are patients who are almost formal education. Many will have some but can't speak in other languages. English to chedi dao, Hindi will. You are from which state? Haryana. So what is the official language there? Hindi mainly. No, Haryana, is there a state specific language? No. Like in Maharashtra it is Marathi and Hindi. Here it is Bengal, Haryanvi. So you yourself know that language and Hindi, but you have to pick up Bengali as if you come here, because otherwise you will not be able to communicate with the actual patients. So, but if you can't follow, sometimes I may speak in Bengali. If you can't follow, just inform me. And you have to, at least in practical classes, you have to communicate. Lecture method প্রায় উঠেই যাচ্ছে.
অনেক এখন মেথড বলা হচ্ছে, আমাদের ট্রেনিং হয়, টিচার্স হ্যাভ টু আন্ডারগো ট্রেনিং প্রোগ্রামস টু বি লাইক, এখন একজন আছেন সিনিয়র রেসিডেন্ট, ফ্রম রেসিডেন্ট হি বিকামস অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, হি অর শি, দেন অ্যান অ্যাসোসিয়েট, তারপর প্রফেসর হচ্ছে, প্রত্যেকটা স্টেজে ট্রেনিং, উইদাউট ট্রেনিং সার্টিফিকেট দে আর নট অ্যালাউড টু বি প্রমোটেড। সো one of the things which he or she has to learn is the ways of teaching which are being developed. I myself have already done one of the courses, one training like that, one session here in 2023. So and that is mandatory, that is for promotion to the next rank, it is mandatory. So lecture method এখন প্রায় obsolete না হলেও it is just one of the methods, it is আগের মতো এটার ইম্পর্টেন্স, it is the only, it is the best method তো নয়, best is not, because 150 জনের যদি 250 জনের একজন ক্লাস নিচ্ছে, ওখানে তো 1:1 তো সম্ভবই নয়, একজন ক্লাস নিচ্ছে, so many are not following. So lecture, then there has come up small group discussion which we are sometimes being able to do. Actually this class should be practical class, in the second half there should be SGT class, again due to lack of faculty. Okay, on camera বলছি, এগুলো এডিট করতে হবে, মানে অ্যানাটমিতে আমাদের যে ওই যে রোজ অ্যানাটমি ফার্স্ট ব্যাচে আমরা সেরকম ছিল না, এই ব্যাচের প্র্যাকটিক্যাল হচ্ছে, মেবি বি ব্যাচ শুড হ্যাভ SGD ইন দ্য সেকেন্ড, আর তাদের সেই দিন যদি অ্যানাটমি সেদিন ডিসেকশন হয় তাহলে ডিসেকশনও ভাগ ভাগ করে হবে, এখন সেটা হচ্ছে না, সবার একসাথে হচ্ছে। So we are not having proper SGDs allotted, কিন্তু SGD এইটার মধ্যেই SGD করানো আছে, কোনোদিন আমরা প্র্যাকটিক্যালের বদলে SGD করতে পারি। স্মল গ্রুপ ডিসকাশন means these 4 people will be given a topic, after say 15 minutes 20 minutes they have to speak on that and the teacher will interact, faculty এইরকম ভাবে। কিন্তু তাহলে কটা ফ্যাকাল্টি লাগে, একজনের পক্ষে সম্ভব? 2 ঘন্টার ক্লাসে সবাইকে 15 মিনিট করে দিয়ে 4টে 50 জন স্টুডেন্ট হলে 12টা ব্যাচকে হ্যান্ডেল করা সম্ভব না। So these are actual মানে কনস্ট্যান্টস ওভার হিয়ার, এগুলো কনস্ট্যান্টস, তবুও আমরা চেষ্টা করি, এই যে একটা ক্লাস করছি আমরা একটু কোয়াগুলেশন অল্প ডিসকাস করে নিলাম, অ্যাটলিস্ট ফ্যাক্টরস এর নাম একটু তো রিভাইজ হলো, যে ইন্ট্রিনসিক এক্সট্রিনসিক কথাগুলো ছিল ওগুলো পড়তে হয়, এরকম ভাবে নিতে হয়। কেন ওইটা একসাথে লেখানো হলো 5, 7, 9, 10, ওটা একটা নেমোনিকের মতো, আর এখানে 5 এর বদলে খালি 2, 2, 7, 9, 10 দুটো একসাথে মনে রাখবে, ভাই এতে কাজে লাগবে। ওকে, আমরা কি বলছিলাম গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়ালে? সো মেডালা, সো ওখানে মেডালা, নিউক্লিয়াস ইজ কালেকশন অফ সেল বডিজ উইদিন দ্য সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, ইউজ ব্রেন এন্ড দ্য স্পাইনাল কর্ড রেসপন্ড। তাহলে আউটসাইড দ্য সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, ব্রেন স্পাইনাল কর্ড ছাড়া একটা রেডিয়াল নার্ভের কিছু সেল বডিজ এক জায়গায় কালেকশন আছে, সেটাকে কি বলবে? হোয়াট ইজ দ্য টার্ম? ganglion, ganglion, plural is ganglia. So another ganglion is in, when you will study surgery, one type of swelling found in certain areas যদি হয় abnormal swelling, সেটাকেও ganglion বলে। But ganglion in the nervous system means collection of cell bodies outside the central nervous system, and nucleus, not nucleus of cell, in cellular physiology, general physiology, is the one of the cellular components, nucleus, cytoplasmic organelles and cell membrane, এগুলো তো আছেই, প্লান্ট হলে সেল ওয়াল আছে, আর এই ক্ষেত্রে কি কালেকশন অফ সেল বডিজ। সো ইচ ক্রেনিয়াল নার্ভের যে আমরা নিউক্লিয়াস বলছি, ইটস আ কালেকশন অফ সেল বডিজ, এইরকমই আছে। তাহলে নিউক্লিয়াই অফ দিস 9, 10, 11, 12 are located in the medulla, so that is the first line. Then type is mixed. Okay, now read the functions. The ninth nerve is motor to the middle constrictor of pharynx and stylopharyngeus. Okay, just stop. Ninth nerve is motor to the stylopharyngeus and middle constrictor of the pharynx. So pharynx is not taught, এখনো তো অ্যানাটমিতে হয়নি বলছো। So I have forgotten these things, but there are inferior constrictor, middle constrictor and perhaps superior constrictor, কিছু আছে কিনা আমার মনে পড়ছে না। 3 constrictors of the pharynx. Okay, this supplies the middle constrictor. এখানে কি কি লেখা আছে? Inferior constrictor of the pharynx, stylopharyngeus muscle, এখানে খালি stylopharyngeus ই লেখা আছে। Okay, stylopharyngeus and inferior, so we have to know the functions also, and then তারপরে sensory for the posterior third of the tongue. And no, you have again, now make it a habit to read the bracket, you just forgot ওই লাইন, ওইটার জন্যই এই দুটো জিনিস কম্পেয়ার করেছি, both general and test sensation, it is written in this book,
one of the very good books for the undergraduates to follow, even the postgraduates. CL Ghai textbook of physiology. In fact, practically it is not possible for the undergraduates to follow these যেগুলো স্যারেরা নাম আমরা বলি মাঝে মাঝে, you read MacLeod, এটা কি প্র্যাকটিক্যালি ফলো করা সম্ভব? পরীক্ষার আগে তোমাকে একটা বই থেকে পড়তে হবে, আর প্র্যাকটিসও মেন হচ্ছে ক্লিনিক্যালে প্র্যাকটিস করা, আর পরীক্ষার আগে একটা বই থেকে পড়তে হবে। তাহলে MacLeod's এগুলো পড়া অবশ্যই ভালো, কিন্তু in 9-10 months reading anatomy, physiology, biochemistry, if you go for Gray's anatomy, and if you go for Ganong's physiology, and if you go for Lippincott's or Leninger's biochemistry, you can read 3 chapters from each book and not more than that. So practically আমাদের এই বইগুলোই ফলো করতে হবে। So this is one of the best this is the best আমার মতে। and এইটা কেন বলি, এটা বেশি কালারফুল, but CL Ghai this edition has made it a bit colorful with diagrams. CL Ghai 8th edition যাদের কাছে আছে good enough, 8th edition PDF or 8th edition, but this is I think 10th edition. So 8th edition is good enough, ছোট বই, diagrams অত নেই, but question answers are wonderful. একটা বইটা পড়তে পারলে কত থিওরি প্রিপারেশন হয়ে যাচ্ছে, even theory। এই বইটার question answers অল্প কিছু আছে after the chapters, but still এটা কালারফুল। BD চৌরাশিয়া আমি কেন বললাম, I found it very colorful. There are colorful books আরো আছে anatomy, একে দত্ত এগুলো কঠিন। BD চৌরাশিয়া plain simple, ঠিক আছে। আবার প্লেন সিম্পল লুসিড হলেও খালি হবে না, গাইটনস টেক্সট বুকস অফ ফিজিওলজি প্লেন সিম্পল লুসিড, বাট ভলিউম ইজ দিস মাচ ভলিউম, বিকজ প্লেন সিম্পল লুসিড বুঝিয়ে লেখা আছে। তো সেটাও তো ইট ইজ ডিফিকাল্ট ফর ফার্স্ট MBBS ইন 10 months। নাও এরা লিখছে সেন্সারি ফাইবারস। আমি এতদিন এটাই জানতাম, ফার্স্ট আমি অনেক দিন পর আমার মানে হঠাৎই চোখে পড়লো এরা লিখছে বোথ জেনারেল এন্ড টেস্ট সেন্সেশন। নাও admitting that I myself am confused, I have to check this. এই চেক করার জন্য আমাকে বড় তাহলে টেক্সট বই দেখতে হবে, জেনারেল এন্ড টেস্ট সেন্সেশন, কারণ আমরা টেস্ট পুরো ফেস এই সব পুরো পার্টটা বলছি ফ্রম দা এতদিন জেনে এসেছি ট্রাইজেমিনাল নার্ভ সাপ্লাইজ জেনারেল সেন্সেশন ফ্রম দা ফেস। এবার টাংটা ওই ফেস করে টাংটা যে ফেসের ভেতর এটা খেয়াল করে দেখা হয়নি, তাহলে এটা জেনারেল এন্ড টেস্ট সেন্সেশন। বাট ইউজুয়ালি if 2 books are writing, maybe this is not writing, কারণ জেনারেল সেন্সেশন ফ্রম দ্য টেস্টিং, ফ্রম দ্য নিউরোলজিক্যাল টেস্ট যখন করছি তখন আমরা TEST টেস্ট, উই আর নট এক্সামিনিং যে কানে এখানে তুলো গুজে বা পিন ফুটিয়ে জিভে ব্যথা লাগছে কিনা, এটা আমরা দেখি না, এই টেস্টগুলো করি না। আমরা টেস্ট সেন্সেশন TAST টেস্ট সেন্সেশনটাই টেস্ট করি। কিভাবে? যেভাবে ফেসিয়াল নার্ভে করেছি, সুইট, সল্ট, সাওয়ার, বিটার, ওয়ান আফটার অ্যানাদার। সেটা পোস্টিয়ার 1/3 অফ হাব, বোথ হাবসে করতে হবে। জিভ বার করতে বলে পোস্টিয়ারে দিতে হবে, পোস্টেরিয়ারে। সুইট, সল্ট, সাওয়ার, বিটার অ্যাজ ইন ফেসিয়াল নার্ভ, ডোন্ট লেবেল দোজ, লেবেল করতে মানে ডোন্ট লেবেল, বিকজ ইন ফ্রন্ট অফ দা এগেন কি হবে, ফেসিয়াল নার্ভে কি বলছে, কোন বইতে লেখা আছে, ইভেন এই বইটাতে বোঝায় যে ক্লোজ দা আইজ, এটাতে তো লেখাই আছে ক্লোজ দা আইজ বিফোর টেস্টিং, ইট ইজ নট রিকোয়ার্ড। ইফ ইউ জাস্ট কিপ ইন ইউর মাইন্ড ABCD, you know that A is sour, B is sweet, C is bitter, আরেকটা কি আছে সুইট সল্ট sour, bitter, আর বিটারটা লাস্টে করে, because he once it is still now it is perceived that once bitter টেস্টটা যদি আগে করে ফেলে, it stays for so long, even after rinsing the mouth it does not go away, other sensations are difficult. সুতরাং ABCD পরপর করো, bitter লাস্টে রাখো, and don't label it as sweet, salt, sour, bitter, then you have to make the subject close the eyes. So যদি দেখতে পায় তুমি you are taking salt and giving without even understanding, he or she will tell that this is I could taste salt. So it has to be, the patient has to be kept blinded. This is virtual blinding. তার মানে আমি লেবেলই করলাম না, সে আর কি দেখবে, আমি জানি যে এ যেটা লেখা আছে সেটা কি, that is in my mind or in my notes. So সেইভাবে টেস্ট করতে হয়। নাও রাইট হাফ লেফট হাফ for 4th test, that means 8 times, 4th tested 8 times a right half left half, and as in facial nerve it has to kept in anterior part, for the glossopharyngeal nerve in posterior part, right half left half. So in between 7 times mouth has to be rinsed, and bitter is at the last. So simple but time consuming, and usually it is in the exam it is not given. Okay, this is how to test sensation. Now if it is general sensation from the tongue, then
I can Google at once, but don't depend on Google. Depend on Google অনেক কিছু আবার থাকবে. Depend on textbooks, proper textbooks. So we have to corroborate from proper textbooks, neurological or from higher textbooks of physiology, neurology. So this is sensory part of glossopharyngeal nerve, and they are telling stylopharyngeus for motor part, and it supplies the secretomotor is one type of motor, but when it supplies glands, we call it secretomotor. For facial nerve, it is lacrimal gland. Here it is parotid gland. So parotid gland, which gland is the largest salivary gland? Parotid gland. But which is the maximum volume of saliva produced? Submandibular gland. So এটা লিখে রাখো for MCQ. This is one associated. Submandibular gland is not associated with glossopharyngeal, but লিখে রাখো parotid gland. এটা ইনফ্যাক্ট এটা নিট ইউজির MCQ হতে পারে, দিয়ে দেয়। Largest salivary gland is parotid gland, and maximum volume of saliva is among the saliva. Maximum volume of saliva among the three salivary glands, parotid, submaxillary, submandibular, is from the submandibular gland. Maximum volume of saliva. Although by size, parotid is the largest. Okay, so now parasympathetic fibers arise from inferior salivary. Don't read these things. We will discuss the autonomic nervous system আমরা যখন ডিসকাস করব। অটোনমিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক কাকে, এগুলো মানে খালি ওই মুখস্থ করে তো হবে না। সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক ডিভিশনস অফ দ্য why are they so called and what is pre-ganglionic, what is post-ganglionic, this concept has to be discussed. We will discuss autonomic nervous system. We usually take 2 theory classes. So ওইভাবে এখন পড়তে যাও না, জাস্ট হাউ টু টেস্ট এখন মনে রাখতে হবে। So now just go for the whatever is being tested. Autonomic nervous system will be discussed. So parasympathetic fibers, still if you read the line, you can parasympathetic fibers from inferior salivary nucleus after relaying in the otic ganglion. Now see, after relaying in the otic ganglion, এখানে আবার কোনো কারণে otic ওটাকে ganglion বলছে, ঠিক আছে? তো some misnomers may be there, কিন্তু এই যে otic ganglion কি, again a collection of cell bodies, so it should be called otic nucleus, কিন্তু ganglion বলছে। so যে কারণে এগুলো আমরা পরে দেখবো আবার থিওরি ক্লাসে। তো parasympathetic fibers are arising from the inferior salivary nucleus. না otic sorry ঠিকই আছে, it is not inside, বাইরে চলে যাচ্ছে, peripheral হয়ে। তো তারপর রিলেইং ইন দ্য otic ganglion, সো বিফোর দ্য ganglion is actually outside the center, এটা ব্রেনে নয়, অবশ্যই এটা ব্রেনে নয়, সো ইট ইজ আউটসাইড। সো এইখানে আসছে, এগুলোকে বলছে প্রি গ্যাংলিয়নিক ফাইবারস, অ্যান্ড আফটার otic ganglion ইট ইজ পোস্ট গ্যাংলিয়নিক ফাইবারস। দ্যাট ইজ রং, যেটা বললাম otic নিউক্লিয়াস হবে না, ইট ইজ পেরিফেরালি আছে, তাই জন্যই গ্যাংলিয়ন বলছে, এটা ব্রেনের বাইরে চলে যাচ্ছে। otic ganglion এ এসে তাহলে ওই প্যারাসিম্প্যাথেটিক অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমে সবই এরকম, যে it is relaying to one ganglion and from ganglion more fibers, তারপরে কিছু ফাইবারস হচ্ছে। so these fibers are preganglionic, these fibers are postganglionic, ঠিক আছে? এখানেও যেরকম ফাইবারস, আর এতে কি মোটর কোথা থেকে আসবে, এই যে আমরা এই একটা করে আঁকছি সেল বডি যে বললাম, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি কালেকশন অফ সেল বডিজ, অথবা এনি লিখি নিউক্লিয়াস, collection of cell bodies. Now again remember, it is not never ever single, collection of cell bodies. So nucleus, যখন মোটর নিউক্লিয়াস কিভাবে কাজ করবে, মোটর ফাইবারস, again remember this is not a single, আগের বার যেভাবে আঁকা, মানে that is a collection, many dendrites, many cell bodies, then many actions, but বোঝানোর জন্য এইভাবে আঁকলাম। So this is for motor system, this is the upper motor neuron which is coming from motor part of cerebral cortex, motor part of cerebral cortex, and this is to end organ অথবা কি লেখা উচিত, muscle, এই ক্ষেত্রে muscle or gland
secretomotor, special type of motor, special or secretomotor. So this is called lower motor neuron. That is from the cerebral cortex to nucleus, it's upper motor neuron. So whole is motor neuron, again not single, this is so many neurons. তুমি কিছুই বুঝছো না? এমন ভাবে তাকিয়ে আছো, হ্যাঁ শুনছো? সেরিব্রাল কর্টেক্স থেকে যেটা নিউক্লিয়াস অবধি আসবে দ্যাট ইজ আপার মোটর নিউরন। মোটর সিস্টেম হ্যাজ টু বি ডিসকাসড। থিওরিতে হবে, প্র্যাকটিক্যালেও মোটর সিস্টেম বাকি আছে, যেটা আগে হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। মোটর সিস্টেম, so from cerebral cortex to nucleus is upper motor neuron, from nucleus is lower motor neuron, and sometimes nucleus is receiving from contralateral cortex fibers. Sometimes না, অনেক কিছুই, মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডিপেন্ড করছে যে কোন নিউক্লিয়াসের, কোন নার্ভের নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে মোর ফাইবারস আর ফ্রম contralateral cortex, and কোন নার্ভের নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে ফাইবারস আর ফ্রম সেম সাইড কর্টেক্স। আবার তাহলে এই জায়গাটা মুছে দিচ্ছি, এবার এখানটা হয়ে গেছে। একটা ক্রেনিয়াল নাম নিউক্লিয়াস, ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াস, এভাবে লিখলাম। রাইট, লেফট, cerebral cortex, cerebral cortex. So for motor, again this is not a single fiber, these are actually so many fibers. We are showing by a single line for the sake of understanding. This is one neuron jodi hoy, this is the so all these are UMN, including this, এইখান থেকে লেখা উচিত, all these are UMN, ঠিক আছে? And all these are LMN, lower motor neuron, including this, মানে সেম সাইড অপোজিট সাইড যাই হোক। সো এখান থেকেও সেরিব্রাল কর্টেক্স থেকেও নিউক্লিয়াস অবধি fibers can come from same side, fibers can come from opposite side. From the nucleus to the muscle, this is not only in case of cranial nerve, this is in case of peripheral nerve also. ওখানে কোথায় আসবে? সেল কালেকশন অফ সেল বডিজ in the ganglion, spinal cord, স্পাইনাল নার্ভ, সমস্ত যে কোনো নার্ভ ওখান থেকে যা হচ্ছে ওটা হচ্ছে রেডিয়েটেড। কারণ কোথা থেকে আসবে? ধরো কোয়াড্রিসেপসকে কে সাপ্লাই করছে? where are they originating? স্পাইনাল কর্ড। তো স্পাইনাল কর্ডের ওখান থেকে যেটাকে বলবে ওটাকে বলবে, তখন এটাকে কি বলবে? an upper motor neuron in this case. ভালো করে বোঝো এগুলো, নয়তো don't just memorize terms whatever you are doing, মানে you are doing these things, যখনই তোমরা কঠিন নতুন টার্ম পাচ্ছ মেমোরাইজ করে নিচ্ছ না বুঝে, and it will not help you, সব ভুলিয়ে যাবে। ওই at the beginning people will explain to you the terms, তারপরে এরপরে মেডিসিন পড়তে যাবে কর্টিকো নিউক্লিয়ার বলে ছেড়ে দেবে, ওখানেও ধরে নেবেন, যিনি পড়াবেন উনি ধরে নেবেন কর্টিকো নিউক্লিয়ার মানে তুমি জানো, এবং জানারই কথা। কেন কর্টিকো নিউক্লিয়ার বলছে এটাকে? it is coming from the cortex to the cranial nerve nucleus. আর এটা তো ঠিক আছে, এটা লোয়ার মোটর নিউরন ছেড়ে দাও। আপার মোটর নিউরনের তাহলে নাম আছে, এন্ড ইন কেস অফ ধরো যেগুলো স্পাইনাল কর্ড থেকে লোয়ার মোটর নিউরন কোথায় যাবে? পেরিফেরাল মাসেলসে, ও ক্ষেত্রে যেটা আপার মোটর নিউরন তার নাম কি হবে? যেটা কর্টেক্স টু স্পাইনাল কর্ড, কর্টিকো স্পাইনাল। এইবার এর বিভিন্ন নামকরণ দেওয়া হয়েছে, এই ট্র্যাক্ট, ওই ট্র্যাক্ট, রুব্রো স্পাইনাল, এ স্পাইনাল, অনেক নাম আছে। তাহলে রুব্রো হয়তো ব্রেনের কোনো রুব্রো বলে
মানে রুব্রো নামের সাথে মেলে এরকম কোনো জায়গা থেকে, কিন্তু মেনলি কি কর্টিকোস্পাইনাল, কর্টিকোনিউক্লিয়াস, দিজ আর দ্য আপার মোটর নিউরনস। এটা প্রায় মোটর সিস্টেম পড়ানো হয়ে যাচ্ছে। দিজ আর দ্য আপার মোটর নিউরনস। এই ক্লাসটা ছোটই আছে, খুব বেশি কিছু নেই, এই জিনিসগুলো বুঝে নাও মাঝে। So these will be corticonuclear human fibers, also called corticonuclear fibers. In case of peripherals কোথায় হবে? কর্টেক্স থেকে, মোটর কর্টেক্স থেকেই আসবে। কর্টেক্স তো এখনো পড়া হয়নি, মোটর কর্টেক্স থেকেই আসবে। আজকে স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট পড়া হয়েছে। কেন ওটাকে স্পাইনোথ্যালামিক বলছে? কি কি ক্যারি করে ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট? পেন অ্যান্ড টেম্পারেচার। কেন স্পাইনোথ্যালামিক বলছে? আলটিমেট হায়ার সেন্টার কোথায় যাচ্ছে? থ্যালামাস। এইটুকু সিম্পল ভাবে অন্তত। তারপর কোন জায়গা থেকে কে ক্রস ওভার করছে, কে কোথায় ক্রস ওভার করছে, ফার্স্ট অর্ডার নিউরন হয়েছে তো আজকে, হোয়াট ইজ ফার্স্ট অর্ডার নিউরন, হোয়াট ইজ সেকেন্ড অর্ডার নিউরন, হোয়াট ইজ থার্ড অর্ডার নিউরন। তাহলে সেইটা হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড থেকে থ্যালামাস অবধি যাবে অ্যানাটমিক্যালি। অ্যান্ড ফিজিওলজিতে আবার আমরা বলছি, আমরা কি ডিসকাস করি সাধারণত? হোয়াট উই ডিসকাস ইন ফিজিওলজি ইজ ফাংশনাল অ্যানাটমি, and for concrete anatomy you should refer to the anatomy books, and if you have doubts or whatever you have to ask your anatomy teachers. ঠিক আছে? তো এই ক্ষেত্রে এটা লোয়ার মোটর নিউরন। নাও ইউ সি, এই যে নীলে যেটা আঁকলাম, that is important. Some are coming from, so almost all cranial nerve nucleus supplying, all যদি নাও হয়, all মানে একদম 12টার ক্ষেত্রেই কোনটা এক্সেপশন আছে কিনা আমার আবার এই মুহূর্তে মনে, দ্যাট ইজ কংক্রিট অ্যানাটমি। যে 12টা ক্রেনিয়াল নার্ভ বলুন স্যার, একদম কোনটার ক্ষেত্রে অপোজিট থেকে হয়তো এইটা দুটো এক্সেপশন আছে, এগুলোর থেকে অপোজিট থেকে কোনো ফাইবারস পায় না। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইউর রোল নাম্বার 19 34। আচ্ছা, তোমার সাথে গুলিয়েছি 19 সেদিন তোমার সাথে পরীক্ষা দিচ্ছিল না, ওর সাথে একই রকম দেখতে কি না? গোলালাম কেন? রোগা? হ্যাঁ, লম্বা? ও তো লম্বা। হ্যাঁ, 34 নাম কি? তো তোমার রোল নাম্বার কত? 10। তোমরা কে কে যেন পরীক্ষা দিচ্ছিলে? ভাইবা আমাকে দিচ্ছিলে তো? আরেকজন ছিল। সে রোল নাম্বার কত ছিল? 19। ওই 19। তোমার কত? 14। তুমি কার কাছে ভাইবা দিয়েছো? আমি স্যার ভাইবা আমার কাছে দিয়েছো? আচ্ছা, হ্যাঁ, তাহলে ওইটার সঙ্গে ভুলিয়েছি। সো কর্টিকোনিউক্লিয়ার, হ্যাঁ, সো দিস ইজ কি বলছিলাম, কর্টিকোনিউক্লিয়ার অ্যান্ড এলিমেন্ট। হ্যাঁ, অপোজিট সাইড থেকে পাচ্ছে। নাও সিমটমস, কোথায় কি সিমটম হবে, কি ফিচার্স দেখা যাবে মাসেলে, কোন সাইড, কোন মাসেল প্যারালাইসিস হলে কোন উইকনেস দিতে হবে, দ্যাট ডিপেন্ডস অন টু থিংস। ওয়ান, whether the lesion is above between the cortex and the cranial nerve nucleus, whether the lesion is in upper motor neuron and whether the lesion is in the lower motor neuron. One, মানে symptoms depends on two things, মানে two types of things. One, whether the lesion is in the upper motor neuron part or whether the lesion is in the lower motor neuron part. এবার and another type depends on whether the lesion is in the whether the lesion is from the contralateral, মানে most fibers are from the contralateral cortex. এমন যদি হয় one motor cranial nerve nucleus, motor না হয় mixed হতে পারে, we are considering at that point we are considering the motor part. So this motor function of the motor part of the cranial nucleus receives more fibers from contralateral. So one depends whether it is contralateral or ipsilateral. Ipsilateral means same side, IPSI lateral, same side. Ipsilateral কথাটার মানে হচ্ছে সেম সাইড। এগেইন আমি দেখছি উই আর সিইং যে তোমরা অনেক সময় ইউ আর নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য থিং, জাস্ট ওটা মুখস্থ করে নিয়ে বলার চেষ্টা করছো। দিস উইল বি ডেঞ্জারাস, মানে খালি হেল্পফুল তো নয়, মানে হার্মফুল, ভেরি ভেরি হার্মফুল। এরপর যখন ইপসিলেটারাল কন্ট্রাল্যাটারাল সমানে বলতে থাকবে তখন আর কিছু ফলো করতে পারবে না যদি নাম না জেনে। কন্ট্রাল্যাটারাল মিন্স ফাইবারস কামিং ফ্রম অপোজিট সাইড, তাহলে কি রকম হতে পারে? One contralateral may be from the contralateral cerebral cortex to the cranial nerve nucleus. Another contralateral may be from the cranial nerve nucleus. So contralateral lower motor hote pare, upper motor hote pare, ipsilateral tai. Now this the weakness, ei je facial nerve discussion hoyeche, Bell's ei je kokhon upper half of face is paired
বাট লোয়ার হাফ অফ ফেস কখন 1/4 অফ ফেস যাবে, কখন হাফ অফ ফেস যাবে, অল যেগুলো ডিসকাশন এগুলো আবার গোলাবে। ইফ ইউ ডোন্ট রিভাইজ ইট উইল এগেন ইউ উইল আমরাই গুলিয়ে ফেলি, অ্যাটলিস্ট আমি তো গোলাই। স্বীকার করতে তো কোনো বাধা নেই, শেখার কোনো শেষও নেই, কোনো বাধাও নেই, আবার গুলিয়ে যায় ঠিক মতো এগুলো না বুঝলে। তাহলে সো এইখানে আমরা এই ছবিটা থাক, এতে আমরা চট করে 9, 10, 11, 12 এর একটু ক্লিনিক্যাল টেস্ট যেগুলো খুব সিম্পল ডিসকাস করে নি। 9 এ কি করতে হয়, 9, 10 এ দুটোতেই কি করতে হয়, ফ্যারিঞ্জিয়াল অর গ্ল্যাগ রিফ্লেক্স এন্ড প্যালাটাল রিফ্লেক্স। ঠিক আছে, এই যে স্টাইলোফ্যারিঞ্জিয়াস মাসেল গুলো, ইনফেরিয়র কনস্ট্রিক্টর, ভোকাল কর্ডসে সাপ্লাই আছে। হুইচ ইজ দ্য লংগেস্ট ক্রেনিয়াল নার্ভ, লিখে নাও এমসিকিউ। লংগেস্ট, শর্টেস্ট ইজ ট্রক্লিয়ার, লংগেস্ট ইজ ভেগাস। ট্রক্লিয়ারটা আবার শর্টেস্ট অ্যানাটমি থেকে করবোরেট করবে। শর্টেস্ট ইজ ট্রক্লিয়ার, ছোট সবচেয়ে, and longest is ভেগাস। এই যে কন্ট্রাল্যাটারাল ইপসিলেটারাল কেন আমাদের বড় টেক্সট বই পড়া উচিত, বিকজ এই অনেক ক্ষেত্রেই এই সব বইতে কন্ট্রাল্যাটারাল গুড বুকস অবভিয়াসলি তোমাদের পাস করার জন্য ভালো বই, কিন্তু কন্ট্রাল্যাটারাল ইপসিলেটারাল অনেক সময় আপার মোটর নিউরনের রেসপেক্টে না লোয়ার মোটরের রেসপেক্টে অনেক সময় ঠিক করে লিখছে না। আমরাই পড়ার সময়, আমি পড়ার সময় গুলিয়ে ফেলি, আমরা বলবো না, মানে আমি পড়ার সময় গুলিয়ে ফেলি। হঠাৎ করে আমার খেয়াল হচ্ছে আজকে হাইপোগ্লসাল পড়াতে গিয়ে দুটো বইতে, হাইপোগ্লসালে আসছি, দুটো বইতে দু রকম লেখা আছে। এক তো জেনারেল আর টেস্ট সেন্সেশনটা, ওটা পেলাম যে জেনারেল এন্ড টেস্ট সেন্সেশন। সো দিস ইজ, এই ছবিটা থাক, প্যালাটাল আর ফ্যারেঞ্জিয়াল বোনে খুব, এগুলো খুব একদমই সহজ, যদি করতে দেয় অ্যাকচুয়ালি সহজ। হয়তো ফার্স্ট ইয়ারে বলবে না, ওই বন্ধুর থাকবে সাবজেক্ট, তার মুখে গ্যাগ রিফ্লেক্স কি একদম এতে ঠেকানো হয়। ইউভুলা বলে একটা জিনিস আছে মাঝখানে, ফ্যারিংসে ইউভুলা এরকম ওই জিভের মতোই একটা মাস্কুলার এজ হলে, তাহলে ইউভুলা ওটা এটা দেখতে হয়, উভুলা ব্যাকে মুভ করে যায়, ওইখানে ট্যাগ করলে গ্যাগ রিফ্লেক্স, ফ্যারিঞ্জিয়াল রিফ্লেক্স বলে। এইভাবে তাকলে কাশি হয়, ওটা গুলিয়ে যায়, দ্যাট ইজ গ্যাগ রিফ্লেক্স। আর প্যালাটাল রিফ্লেক্স হচ্ছে প্যালেটে টাচ করতে হয় কিছু, তাহলে আপার দুই সাইডের প্যালেট ঠিক একই রকম মুভ করার কথা, না হলে মুভ করবে না। এটা তো এতদিনে আমাদের এই ট্রাইজেমিনাল এত পড়া হয়ে গেল, যেরকম বাক্সিনেটার ফেসিয়ালে মুখ ইয়ে করতে বলে উই আর ট্রাইং টু, যদি একদিকে উইকনেস থাকে তাহলে সেই দিকের থেকে হাওয়া বের করে দিতে পারবো, কিন্তু এই দিকের থেকে পারবো না। এরকম ভাবেই প্যালাটাল রিফ্লেক্স এন্ড গ্যাগ রিফ্লেক্স, এগুলো এখনকার দিনে তো আরো সহজ, এগুলো সিম্পল ভিডিওস, যদি নেটে ভিডিওসও দেখতে পারবে কিভাবে টেস্ট করছে। সো ইট ইজ ভেরি সিম্পল। আমি আর করে করে দেখানো মানে এগুলো অ্যাকচুয়ালি একটু সময় মানে না ওভাবে খরচ করাই ভালো, তার থেকে যেগুলো বুঝতে অসুবিধা সেগুলোতে করা ভালো। তো সো প্যালাটাল এন্ড গ্যাগ রিফ্লেক্স টেস্ট করতে হয়। এছাড়া ভেগাস নার্ভে কি হয়, রিগার্জিটেশন অফ ফ্লুইডস এর হিস্ট্রি থাকে। যদি পুরো ভেগাস নার্ভ পুরো প্যারালাইসিস হয় দুই সাইডে, রিগার্জিটেশন অফ ফ্লুইডস, নেজাল ইন্টোনেশন হয়, নেজাল ইন্টোনেশন। এই এখন যেহেতু ভিডিওর যুগ, আমাদের সময় আমরা ওই বই থেকে পড়তাম আর ডিসকাশন করে যেটুকু হয়, কিন্তু এখন নেজাল ইন্টোনেশন কাকে বলে, ওই ভূতেরা যেভাবে কথা বলে সেরকম বেরোবে, দ্যাট ইজ কল্ড নেজাল ইন্টোনেশন। এইগুলোর হিস্ট্রি নিতে হয়, রিগার্জিটেশনের হিস্ট্রি আছে কিনা নিতে হয়, ফোনেশনে চেঞ্জ হয়। আর ভেগাস ইজ দ্য যেটা বলতে বললাম, ভেগাস ইজ দ্য লংগেস্ট। কত, ট্রান্সভার্স কোলন টোলন এই সব বইতে লেখা আছে এগুলো। ট্রান্সভার্স কোলন একদম হার্টটা তো আছেই, ভেগাসে কি হয়, হার্টের উপর কার্ডিওফিজিওলজি হয়ে গেছে, হার্টের উপর কি হয়, ভেগাস নার্ভের স্টিমুলেশনে হার্ট রেট ইজ ডিক্রিজ, ব্র্যাডিকার্ডিয়া হয়। ঠিক আছে, হার্ট জিআইটি আপ টু দা, খুব সম্ভবত ওই আবার ওই ভাগটাও তো ওভাবে বলে অ্যানাটমিতে দেখবে, আবার রাইট 2/3 অফ ট্রান্সভার্স কোলন এইভাবে বলে না, 2/3 অফ ট্রান্সভার্স কোলন, এরকম ভাবে ভাগটা হয় তো ওইখানে। তো ওই অবধি হচ্ছে ভেগাস নার্ভের সাপ্লাই আছে, লংগেস্ট ক্রেনিয়াল নার্ভ কামিং ফ্রম দ্য ব্রেন। তাহলে সেইগুলোর তো ফাংশনস আছেই, প্লাস আমরা যখন ক্লিনিক্যাল টেস্টিং করি তখন প্যালাটাল রিফ্লেক্স, গ্ল্যাগ রিফ্লেক্স, নেজাল ইন্টোনেশন অ্যান্ড হিস্ট্রি থেকে আমরা পাই। আর these are reflex, এই দুটো রিফ্লেক্সের অ্যাফারেন্ট ডিফারেন্ট কি, এগেন মোটর সিস্টেম আগে পড়া উচিত, রিফ্লেক্স আগে পড়ে নেওয়া উচিত, মোটর সিস্টেম এন্ড রিফ্লেক্সেস। যেমন কর্নিয়াল রিফ্লেক্সের অ্যাফারেন্ট ডিফারেন্ট, জ রিফ্লেক্সের অ্যাফারেন্ট ডিফারেন্ট, 5th and 7th, 5th and 5th, জ রিফ্লেক্স, জ জারকে হচ্ছে 5th and 5th রিফ্লেক্সের ক্লাস করতে হবে, জ রিফ্লেক্সের 5th আর ওখানেও পড়তে হবে। অ্যান্ড এখানে হচ্ছে দুটোরই ক্ষেত্রে 9th হচ্ছে অ্যাফারেন্ট, 10th হচ্ছে ইফারেন্ট। ঠিক আছে, 9th হচ্ছে অ্যাফারেন্ট, 10th হচ্ছে ইফারেন্ট। অ্যাফারেন্ট ইফারেন্ট মানে কি দিশা, অ্যাফারেন্ট আর ইফারেন্ট কোনটা সেন্সরি কোনটা মোটর, বা কোনটা ব্রেনের দিকে যাচ্ছে আর কোনটা অ্যাওয়ে ফ্রম, কোনটা টুয়ার্ডস ব্রেন কোনটা অ্যাওয়ে ফ্রম ব্রেন, বা টুয়ার্ডস
central nervous system, towards central nervous system, spinal cord বা ব্রেনের দিকে, that is afferent, and efferent is coming, which is ultimately effector organ কে যে দিচ্ছে সেটা হচ্ছে efferent। তাহলে এই রিফ্লেক্স পাথওয়ে আমরা পড়বো, থিওরিতে পড়বো। রিফ্লেক্সেস এখনো ডিসকাসড হয়নি। অলওয়েজ মোটর সিস্টেম এন্ড রিফ্লেক্সেস, অলওয়েজ মানে কি, ইট ইজ অলওয়েজ বেটার টু ডু মোটর সিস্টেম, সেন্সরি সিস্টেম ফলোড বাই ক্রেনিয়াল নার্ভস ডিসকাশন। বাট এইবার ক্রেনিয়াল নার্ভ স্যার বলেছিলেন যে এগুলো একটু বিশেষ করে 3rd 4th 6th এগুলো বোঝার আছে, সেই জন্য উনি আগে করেছেন, কিন্তু অলওয়েজ মোটর সিস্টেম শুড বি ডিসকাস ফার্স্ট। সো রিফ্লেক্সেস এইটা হচ্ছে এই দুটো টেস্ট করি। 11th ইজ এগেইন সিম্পল। 11th এর দুটো পার্ট আছে, অ্যাক্সেসরি নার্ভ, স্পাইনাল পার্ট, ক্রেনিয়াল পার্ট। ক্রেনিয়াল পার্ট অ্যারাইজেস ফ্রম ওই যে মেডালার, মেডালা থেকে অ্যারাইজ করছে। স্পাইনাল পার্ট ইজ অ্যারাইজিং ফ্রম, কি লেখা আছে, স্পাইনাল কর্ড। স্পাইনাল কর্ড তো অবশ্যই, হুইচ পার্ট অ্যারাইজেস ফ্রম স্পাইনাল কর্ড, ওকে, সাম পার্ট অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড, ওকে। অ্যান্টেরিয়র হর্ন, পোস্টিরিয়র, এগুলো সব পড়া হবে, স্পাইনাল কর্ড এগুলো সব পড়তে হবে, আমাদের এতে আছে সিএনএস এ। সো কোনো একটা হর্ন থেকে হবে, আমিও ভুলে গেছি, এখন অনেকদিন পড়িনি, ভুলে গেছি এগুলো সবসময়। মানে কিছু জিনিস থাকবে ডায়াগ্রামের সাথে, অ্যানাটমি বই, ফিজিওলজি বই নিয়ে একসাথে বুঝতে হয়। সিএনএসটা তো অবশ্যই, সে তুমি বলতে পারো রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টেরও ফাংশন অ্যানাটমি, অবশ্যই অ্যানাটমি ফিজিওলজি বই একসাথে নিয়ে বসতে হয়। এই যে নার্সিং সিলেবাস যেগুলো, এগুলোতে তো খুব বেশি নেই, এগুলোতে ওদের অ্যানাটমি ফিজিওলজি বই, বুক অ্যানাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজি ফর নার্সিং, এইভাবেই বইটাকে করে, যে অ্যানাটমিটার যেটুকু দরকার পড়ে নিল। তুমি কি যখন রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের, এই যে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, যেহেতু ওটা সোইউটেক রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টর যখন পড়ছো, আমি সেদিন কি জিজ্ঞেস করছিলাম, ভাইবা যারা দিয়েছো আমার কাছে, যারা এভাবে কটা জেনারেশনস আছে, এই যে ট্র্যাকিয়া থেকে ভাগ হচ্ছে, কটা জেনারেশন অফ এ আছে, 23, आंसर হচ্ছে 23। ইট ইজ বেস্ট টু রিড অ্যানাটমি এন্ড ফিজিওলজি বুক সাইড বাই সাইড। সিএনএস এর ক্ষেত্রে তো একদম মানে মাস্ট, মানে মাস্ট আমি বলছি না, কিন্তু ইট ইজ অলওয়েজ বেটার টু রিড, এগুলো পড়বে। তাহলে এগুলো সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে, আপার মোটর, লোয়ার মোটর, কর্টিকো নিউক্লিয়ার, কর্টিকো স্পাইনাল। ফিজিওলজি বইতে যেটুকু লেখা আছে ফিজিওলজি পড়ার জন্য ঠিক আছে, কিন্তু তুমি একসাথেই পড়ে নাও, তোমাকে পড়তে তো হবেই। ইউ হ্যাভ টু আনসার ইন দ্য এক্সাম অ্যান্ড ক্লিয়ার দ্য কনসেপ্টস। অ্যানাটমি ফিজিওলজিতে ওই এক্সাম পাস করে কনসেপ্টস ক্লিয়ার না হলে মেডিসিনে কিন্তু তোমাকে রিপিট করে, তোমার কর্টিনিউক্লিয়ার ওখানে এত কিছু বলবে, ইনক্লুডিং ড্রাগস অ্যান্ড অল, তোমার কর্টিকো নিউক্লিয়ার ওখানে এক্সপ্লেন করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। সেই জন্যই তো তুমি বেসিক সাবজেক্ট পড়ে যাচ্ছ, রাইট? বেসিক সাবজেক্ট ইউ হ্যাভ টু রিড, সো দ্যাট এই টার্মগুলো এখানে তুমি ফিজিওলজিতে পারবে, স্যার একবারে বুঝলাম না, দুবার বোঝান, ওখানে তো তোমাকে মেডিসিনে পুরো জিনিসটা ডিসকাশন হচ্ছে। হোয়াট আর দ্য ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস, হোয়াট আর দ্য মেডিসিনস, হোয়াট ক্যান বি ড্রাগস, ড্রাগস ছাড়া আর কিছু হতে পারে কিনা, সার্জারিতে যেখানে ঢুকছে ওখানে কোনো রোগ পড়াতে, প্যানক্রিয়াটাইটিস মেডিসিনও পড়াবে, সার্জারিতেও পড়াবে, অনেক কিছুই আছে এরকম। সুতরাং তোকে মেডিসিন, তাহলে কখন সার্জারি যেতে হবে, সার্জারিতেও পড়াবে, সার্জারিতে কখন তখন সার্জিক্যাল প্রসিডিউরস গুলো ডিসকাশন হবে। এমবিবিএস এ তো সার্জারি করতে হয় না হাতে, সার্জিক্যাল প্রসিডিউরস ডিসকাশন হবে। তো ওখানে তোমাকে যদি কেউ মেডিসিনে নিউরোলজির ক্লাস নিতে গিয়ে যদি কর্টিকো নিউক্লিয়ার আবার এক্সপ্লেন করতে হয়, তাহলে তো সেটা তো টাইম পাবে না ওনারা। এমনিতেই টোটাল এমবিবিএস কোর্সটাই কম্প্রেস করতে 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 4.5+1 হলে ভালো হয়, যেন 7+1 8+1 হলে ভালো হয়। তা ততদিনে তো আর ধৈর্য থাকবে না। হ্যাঁ, অন্য কোর্সে লোকে 3 বছরে করে বেরিয়ে যাবে, তোমার 4.5 তো এমনিই বেশি, তার উপর হচ্ছে তোমার যদি সেটা 7 বছরের, আইডিয়ালি এটা 2 বছর হওয়া উচিত, অ্যাটলিস্ট 18 মান্থস, 18-20 মান্থস, সেটা হচ্ছে 10 মান্থস, তো তার মধ্যেই শিখে নিতে হবে। তো স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি, স্পাইনাল পার্ট, ক্রেনিয়াল পার্ট আছে, দুটো জয়েন করে সাপ্লাই করে। কি কি মাসল আছে? ট্র্যাপেজিয়াস এন্ড স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড। ট্র্যাপেজিয়াসে কি কি টেস্ট? সিম্পল টেস্ট সেকেন্ড। আবার মোটর সিস্টেম হয়নি, মোটর সিস্টেমে আমরা শিখবো যে রেজিস্ট্যান্স দিতে হয়। whenever a muscle is made to work, you have to test its actions by opposing the action of the muscles. Let's shrug the shoulders. আবার এগুলো একদমই সিম্পল ভিডিও, যে কোনো ভিডিও থেকে দেখতে পারো চাইলে। shrug the shoulders, সাবজেক্ট বসে থাকবে, এইখানে রেজিস্ট্যান্স দিচ্ছি, কাঁধ দুটো এইরকম দেখিয়ে দিতে হবে, সেই দিন পরে এইটা করার চেষ্টা। দিস ইজ কল্ড শাগিং অফ দ্য শোল্ডার্স। কখন করি আমরা? কোনো জিনিস ভালো লাগলো না, নন চ্যালেঞ্জ, একজন বললো যে কিছু একটা বললো, তোমার সেটা পছন্দ হলো না,
এরকম। এটা this action is called shrugging of shoulders. Now try to lift the shoulders. হ্যাঁ, আমি যতই রেজিস্ট চাই পারবে, আর যদি উইক থাকে তাহলে পারবে না। সো দুটো মাসেল একসাথে করে ট্র্যাপেজিয়াস, এই সরি স্টার্নোক্লিটোমাস্টয়েড নয়, এটা হচ্ছে ট্র্যাপেজিয়াস আর ডেলটয়েড। কি দেখো তো কোন একটা বইতে লেখা আছে, এগেন অ্যানাটমি টিচারের সাথে এই জন্য করে। ট্র্যাপেজিয়াস আর কে করে একসাথে? শ্রাগিং অফ শোল্ডার্স। আরেকটা মাসেল আছে যেটা আমরা এখানে টেস্ট করছি না, মেইনলি ট্র্যাপেজিয়াস। স্টার্নোক্লিটোমাস্টয়েডের একটা কাজ, এই যে স্টার্নোক্লিটোমাস্টয়েডের একটা কাজ হচ্ছে ইট বোথ স্টার্নোক্লিটোমাস্টয়েড, হ্যাঁ, লিভেটার স্ক্যাপুলি, লিভেটার স্ক্যাপুলি, স্ক্যাপুলার এলিভেশন হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে, তাই লিভেটার স্ক্যাপুলি। এইটা যেই করছে স্ক্যাপুলাটাও এলিভেট হচ্ছে, লিভেটার স্ক্যাপুলি। বাট উই আর এইটা করে আমরা টেস্ট করছি ট্র্যাপেজিয়াস। লিভেটার স্ক্যাপুলি কিন্তু আলাদা নার্ভ সাপ্লাই থাকবে, অ্যানাটমিতে পড়তে হবে, ঠিক আছে? লিভেটার স্ক্যাপুলি ইজ নট এই 11th ক্রেনিয়াল 11th অ্যাক্সেসরি নার্ভ, কিন্তু ট্র্যাপেজিয়াসের লিভেটার স্ক্যাপুলি হয়তো অ্যাক্সেসরি রোল আছে। অ্যাক্সেসরি রোল মানে অ্যাক্সেসরি নার্ভ নয়, মানে হেল্পিং রোল আছে। ট্র্যাপেজিয়াস টেস্ট করলাম, মাথা সোজা, এগুলো বসিয়ে করাবে অবশ্যই। এই টেস্টটার জন্য সাবজেক্টকে দাঁড় করিয়ে রাখার কোনো মানে নেই। এইভাবে ডু দিস, flex the head against resistance. So motor system testing এর নিয়মই হচ্ছে against resistance. So এটা যদি আমি জোরে রেজিস্ট্যান্স দিচ্ছি, ফুল রেজিস্ট্যান্স এর এগেইনস্টেও পারবে, ও তো পারবেই, ও তো নরমাল। আর রোটেট দ্য চিন হেড টু দ্য অপোজিট সাইড, রোটেট দ্য হেড টু অপোজিট, পারছে? এটা হচ্ছে অপোজিট সাইড স্টার্নোক্লিটোমাস্টয়েড, রোটেটিং দ্য হেড। আবার স্টার্নোক্লিটোমাস্টয়েডের নিজের হেড আছে, সেটা অন্য হেড আর কি, হেডস অফ মাসেল। সেইটা আর এইটা জোরে, এইটা। দিস আর সিম্পল টেস্ট। বসো, এইটা হচ্ছে সিম্পল 11th ক্রেনিয়াল নার্ভের এই তিনটে টেস্ট করতে হয়। একটা চিন টু দ্য অপোজিট সাইড, একটা ফ্লেক্সিং দ্য হেড, বোথ স্টার্নোক্লিটোমাস্টয়েডস অ্যাক্টিং টুগেদার, এন্ড আর যেই এভাবে এ করবে, দেখো একটা হেড অফ স্টার্নোক্লিটোমাস্টয়েড উইল বি প্রমিনেন্ট। এটা এই হেডটার নাম হচ্ছে, দুটো হেড আছে, স্টার্নাল হেড আর ক্ল্যাভিকুলার হেড। যদি দুটো জিনিওগ্লসাসই মানে দুদিকের হাইপোগ্লসাল চলে গিয়ে থাকে, দ্যাট সাবজেক্ট ইনফ্যাক্ট ক্যানট টাং প্রোট্রুড দ্য টাং আউট। জোর করে মুখ খুলিয়ে যদি টাংটাকে দেখা হয়, পুরো টাং অ্যাট্রফিড হয়ে থাকবে। আবার মোটর সিস্টেম অবশ্যই আগে পড়ে নেওয়া উচিত। অ্যাট্রফি মানে কি? মাসেল উইক ওয়েস্টেজ থাকবে, মানে এই যে এই মাসেলটা একদম লিন এন্ড থিন যদি হয়, টাংটাও সেরকম লাগবে। জিনিওগ্লসাস টেস্টিং, এখানে পড়ো জিনিওগ্লসাস কি লেখা আছে। ইন ইউরিটারাল প্যারালাইসিস আস্ক দ্য সাবজেক্ট টু প্রোট্রুড দ্য টাং। যদি দুদিকের হাইপোগ্লসাল, যেটা তো সাধারণত আমরা ভাবছি না যে দুদিকের কান চলে গেছে এই নার্ভ টেস্ট করার সময়, যে কোনো একটা কান নিয়ে এত ডিসকাশন, কোন কান কোনটায় কন্ডাক্টিভ কোনটায়, এখানেও তাই। এখানেও হাইপোগ্লসাল দুদিকেরই চলে গেছে হলে তো দুদিকেই ইয়ে হয়েছে। এগুলো কেন হয়? ক্রেনিয়াল নার্ভের লেশনগুলো কেন হয়? এটা এগুলোই তো মেডিসিনে যখন পড়বে, সিপি অ্যাঙ্গেল টিউমার পড়বে, সেরিবেলো পন্টাইন অ্যাঙ্গেল টিউমার, সেরিবেলাম পন্স এর একটা নির্দিষ্ট, এটা তার জন্য অ্যানাটমি জানতে হবে, ফিজিওলজি জানতে হবে। তারপর কোন কোন নার্ভকে কম্প্রেস করছে, কোন সাইডের, দুদিকেই টিউমার হয়েছে, এটা তো হবে না, মানে তো আনলাইকলি, মানে একদিকে একটা টিউমার হয়ে বসে আছে। তাহলে ইউনিল্যাটারাল পলসিতে কি কি হবে? দুদিকেরই হাইপোগ্লসাল চলে গেছে কোনো কারণে, এটা তো হবে না। তাহলে ইউনিল্যাটারাল পলসি আস্ক দ্য সাবজেক্ট টু প্রোট্রুড দ্য টাং আউট। যদি দুদিকেই থাকে, প্রোট্রুডই করতে পারবে না, পুরো টাং মাসেল ওয়েস্টিং হয়ে থাকবে। তারপরে লাইনটা কি? হ্যাঁ, and in bilateral Nancy, tongue at all, এটা তো প্রথমে, এটা তো সহজ, বেশি বইগুলোতে দেখছি কঠিন কথাই আগে বেশি লেখা থাকে। বাইল্যাটারাল পলসিতে কিছুই করা যাবে না। যেমন 7th 8th নার্ভে কি ছিল, যে কান খারাপ সেই কানে আমি বেশি শুনতে পাবো। আমরা ডিসকাশন তো তোমাদের ব্যাচে আমি করিনি, যাই হোক কি বলেছিলাম, বি ব্যাচে করেছিলাম, বি গ্রুপে, যে উইল দ্য লেম্যান অ্যাকসেপ্ট যে সে খারাপ কানে বেশি শুনছে? তার একদিন ডিসকাস করে দেবো। উইল দ্য লেম্যান অ্যাকসেপ্ট যে খারাপ কানে বেশি শুনছে? তাহলে প্রথমে কি বলবে, ফার্স্ট পসিবিলিটি ইজ সেন্সরি নিউরাল ডেফনেস অফ অপোজিট ইয়ার। 8 নার্ভ সেন্সর ওয়েবার্স টেস্ট করা হলো, ওয়েবার্স টেস্ট করে বললো একদিকে হাত তুললো। তারপর কি লেখা আছে বইতে, ইন কন্ডাকটিভ ডেফনেস দ্য সাবজেক্ট উইল হিয়ার মোর অন দ্য ড্যামেজড ইয়ার। তাহলে এটা যদি আমি লেম্যান তো থাকবে আমার সাবজেক্ট, তাকে যদি আমি এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করি যে আপনি তো বলছেন আপনার ডান কান খারাপ, কিন্তু তোমার ডান কানেই বেশি শুনেছো, কিন্তু ডান কানে হাত তুলেছে তো, ডান কানে তুমি বেশি শুনছো,
তাহলে সে সেটা অ্যাকসেপ্ট করবে যেটা হতে পারে, তখন সে কি বলবে, না না তাহলে বোধহয় আমার আগে বুঝতে ভুল হয়েছিল, আমার বাঁ কান খারাপ। অ্যাকচুয়ালি আমার কি করা উচিত, থ্রু দ্য টেস্ট আই উইল ট্রাই টু মেক আউট, টেস্টার রেজাল্ট অনুযায়ী আমাকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে যে কোন কানটা খারাপ। তাহলে ফার্স্ট পসিবিলিটি ইজ নিউরাল ডেফনেস অফ লেফট ইয়ার, তাই জন্য রাইটে বেশি শুনছে। এটা তো সবই কম্পেয়ারিং হচ্ছে, এটা হচ্ছে একটার থেকে আরেকটাতে কোনটা এই টেস্টগুলোর দ্বারা কোনটা নর্মাল, তার জন্য স্পেসিফিক অডিওমেট্রি টেস্ট লাগবে যে কোনটা অ্যাকচুয়ালি ড্যামেজ হয়েছে। এইটা কি হচ্ছে, কম্পেয়ারিং দ্য রাইট ইয়ার অ্যান্ড দ্য লেফট ইয়ার, কম্পেয়ারিং whether it is conductive or neural। কন্ডাকটিভ ডেফনেস মানে কি, ডিফেক্ট ইন এয়ার কন্ডাকশন, নট ডিফেক্ট ইন বোন কন্ডাকশন। আবার ওই টার্ম না বুঝে পড়বে না। উইদাউট আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডোন্ট ট্রিট। কন্ডাকটিভ ডেফনেস মিন্স ডিফেক্ট ইন এয়ার কন্ডাকশন when BC will become greater than AC in Rinne's test, that is conductive deafness। কোথাও দেখেছো যে কন্ডাকটিভ ডেফনেসে BC খারাপ, মানে পড়েছো এখনো, পড়োনি, মানে আমি তো বলছি দেখেছো কিনা এইভাবে বলছি বলে মাথা নাড়িয়ে দিচ্ছ, পড়োনি, দেখবে BC খারাপ, এই এসি খারাপ যখন হচ্ছে তখন কন্ডাকটিভ ডেফনেস বলছি। দ্যাট মিন্স বাই ডেফিনেশন কন্ডাকটিভ ডেফনেস ইজ ডিফেক্ট ইন এয়ার কন্ডাকশন। 10 মিনিট এক্সট্রা টাইম হবে তো, তাহলে এটাও বলে দিই, 8 নার্ভটা, কারণ অনেকে ভুল করছে। ওয়েবার টেস্ট দেখাতেই পারছে না তো ছেড়ে দাও, দেখাতে না পারলে তো হয়েই গেল, তারপর তো ইন্টারপ্রিটেশন। দেখাতে না পারলে তো জিরো পাবেই, পেয়েছে, এরকমই ক্লিনিক্যালে জিরো অনেকে পেয়েছে। বিশেষ করে মানে বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি বা এক্সামিনার কিন্তু বিভিন্ন রকম হয়। কেউ কিন্তু হবে যে আচ্ছা ঠিক আছে পাস মার্কটা দিয়ে দাও, যাই করে থাকো। এখন কিন্তু যেটা সবচেয়ে বেশি এখানে স্যার করতেন, আর কিন্তু সেই সুযোগ নেই। আর সেটাতে শেখা তো হয়ই না, তাতে সেটা অ্যাকচুয়ালি তার মানে স্টুডেন্টের ক্ষতি হচ্ছে। সে না শিখেই পাস করে যদি যায় তাহলে ওইখানে গিয়ে বিপদে পড়বে। মেডিসিনের টিচাররা আমাদের এরকমও বলেছেন, এই সব স্টুডেন্ট কি করে ফিজিওলজিতে পাস করলো, কি ফার্মাকোলজিতে পাস করলো। তো প্রথম কথা জানতে হবে, তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে ক্লিনিক্যাল বলছি, কন্ডাকটিভ ডেফনেস কাকে বলে? কন্ডাকটিভ ডেফনেস ওটাকেই বলে যখন এয়ার কন্ডাকশনে ডিফেক্ট আছে। সেই জন্যই বিসি গ্রেটার দ্যান এসি হলে আমি বলছি কন্ডাকটিভ ডেফনেস। আগে যদি রিনিজ করি, বইতে কি লেখা আছে, হোয়াট ইজ, ইফ ইউ কান্ট ফলো প্লিজ টেল মি, হোয়াট ইজ রিটেন ইন দ্য বুক, যে বিসি গ্রেটার দ্যান এসি মিন্স কন্ডাকটিভ ডেফনেস অফ দ্যাট ইয়ার। রিনিজ টেস্টে এখানে মারলাম, এখানে ধরলাম। আর এসি গ্রেটার দ্যান বিসি মিন্স ইট ইজ আইদার সেন্সরি নিউরাল অর নর্মাল ইয়ার। তাহলে সেন্সরি নিউরালে কি হবে, এসি গ্রেটার দ্যান বিসি কথার মানে কি, হোয়াট ইজ এসি গ্রেটার দ্যান বিসি, হোয়াট ইজ গ্রেটার হিয়ার, হোয়াট ইজ গ্রেটার, ইজ ইট লাউডার সাউন্ড, is the air conduction louder sound, maybe, but actually most important to notice time is greater, time। তাই জন্যই বিসি থেমে যাচ্ছে, মানে এইটা থেমে যাওয়ার পর এখানে ধরছি, এটা যদি 7 সেকেন্ড হয়ে থাকে, this becomes 12 seconds suppose in normal ear, and this will vary from individual to individual। কারোর 7 সেকেন্ড 12 সেকেন্ড হবে, একই টিউনিং ফর্ক একই ভাবে মারলে, কারোর হয়তো 5 সেকেন্ড 10 সেকেন্ড হবে। নর্মাল দুজনেই, এই ক্ষেত্রে ধরে নিচ্ছি আমরা এই ঘরে যারা আছি সবাই নর্মাল, তাহলে একই ভাবে টিউনিং ফর্ক স্ট্রাইক করে যদি আমি এখানে ধরে নিচ্ছি যে আমি একই ফোর্স দিয়ে দুবার করেছি, ওর কানে ধরলাম, ও 5 সেকেন্ড শুনেছে বোন দিয়ে, 10 সেকেন্ড শুনেছে, ওর কানে ধরলাম, ওর কানে ধরলাম, আমার কানে ধরলাম, এক একজনের ক্ষেত্রে বিসি একটা টাইম হবে, এসি আর একটা টাইম হবে, রাইট? সো টাইম অফ এয়ার কন্ডাকশন ইজ গ্রেটার দ্যান বোন কন্ডাকশন ইন নর্মাল ইয়ার or sensory neural deafness। sensory neural deafness মানে কি, what is the pathway, আজকে আর আঁকার তো দরকারও নেই, এটা তো স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম। বাইরে থেকে আসছে, পিনা এক্সটার্নাল ইয়ার দিয়ে ঢুকছে, এখানে এই জায়গাটায় এয়ার আছে বলে এটাকে বলছি এয়ার কন্ডাকশন, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি, ইট ইজ অসিকুলার কন্ডাকশন, বেটার টু বি রিটেন অ্যাজ ওসি। ওসি লেখা হয় না, ক্লাসিক্যালি প্রথম থেকে এসি লেখা হয়। এয়ার থেকে ইয়ার অসিকলসে যায়। হোয়াট আর দ্য নেমস অফ দ্য ইয়ার অসিকলস? মেলিয়াস, ইনকাস, স্টেপিস। ওইখান থেকে ইনার ইয়ারে যায়, মিডল ইয়ারে ওই অসিকলস আছে, ইনার ইয়ারে যায়। থিওরিতে পড়া হয়, থিওরিতে দিস উইল বি ডিসকাসড, মানে থিওরি এখনো হয়নি। সো ইনার ইয়ারের কোথায় যাচ্ছে, ককলিয়া, দেন ভেস্টিবুলো ককলিয়ার নার্ভ, বা খালি ককলিয়ার পার্ট অফ দ্য ভেস্টিবুলো ককলিয়ার নার্ভ,
That is the final common pathway. Motor system এ what is the final common pathway? This. যেই দিক থেকেই ফাইবারস আসুক, কর্টেক্সের যেদিক থেকেই ফাইনাল কমন পাথওয়ে, সেটাও আবার কন্ট্রালেটারাল ইপসিলেটারাল যাই হোক, ইট ইজ ফাইনাল কমন পাথওয়ে ইজ লোয়ার মোটর নিউরন। ওখানে ফাইনাল কমন পাথওয়ে কে ভেস্টিবুলার নার্ভ। তাহলে বিসি দিয়েই হোক কি, আর বিসির পাথওয়ে কি, বোনস, কক্লিয়া, বোনস, ইনার ইয়ার, স্কাল বোনস, ইনার ইয়ার। This is the pathway. And conductive deafness by definition, conductive deafness মানে কি, it is defect in air conduction or ossicular conduction. Ideally it should be called ossicular conduction. তাই জন্য AC greater than BC তে রিনিস টেস্টে কি হচ্ছে, it is normal or sensory neural deafness. Another line to remember is deafness is never নয়, deafness is usually not complete. It is incomplete or partial deafness. তাই জন্য I prefer to use the term, বা we will like to use the term, এখন থেকে আর ডেফনেস না বলে প্র্যাকটিস টেলিং দ্য টার্ম হিয়ারিং লস। কেননা ডেফনেস বললে যেন আমাদের মাথার মধ্যে ইংরেজি টার্ম ডেফনেসটার সাথে আমাদের ঢুকে বসে আছে। ইট ইজ ইনকর্পোরেটেড ইনটু আওয়ার ব্রেনস দ্যাট ডেফনেস মিন্স টোটাল, কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছে না, কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছে না। ইট ইজ রেয়ার, হতেই পারে 80 বছর 90 বছরের একটা লোককে দেখলে হতেই পারে, মানে কাউকে দেখলে, বাট ইট ইজ ইউজুয়ালি পার্শিয়াল, যে কম শুনছি কানে। ইট ইজ নট যে কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না, কোনো ট্রমা বা এ ছেড়ে দাও, either trauma or 80 years 90 years of age, it is another thing, but usually it is partial deafness, it is not total. তাহলে দুদিকের নার্ভই যদি পুরো কাজ না করে, it is total deafness, otherwise it is always partial deafness. একদিকের নার্ভও পুরো কাজ করে না, it is difficult, so it is partial deafness. AC greater than BC sensory neural hearing loss মানে কি, তাই জন্য আমরা ওটা SND আমি না লিখে লিখি SNHL। কক্লিয়ার নার্ভের আগে অবধি যে পাথওয়েটা, সেটাতে গন্ডগোল তো নেই। তাহলে সেন্সরি নিউরাল হিয়ার লসে গন্ডগোলটা কোথায়, নার্ভে, কক্লিয়াতে বা কক্লিয়ার নার্ভে। তাহলে দিস ইজ সেন্সরি নিউরাল হচ্ছে গন্ডগোল হচ্ছে নার্ভে। তাহলে এয়ার কন্ডাকশন নার্ভ অবধি ঠিক যাচ্ছে, কন্ডাকশন বোন দিয়ে স্কাল বোন থেকে ওই নার্ভ অবধি ঠিকঠাকই যাচ্ছে কক্লিয়া অবধি। ডিফিকাল্টিটা ওখানে, ডিফিকাল্টি ইজ ইন ফাইনাল কমন পাথওয়ে, ফাইনাল পাথওয়েতে গন্ডগোল। এসি গ্রেটার দেন বিসি থাকবে, কারণ না এয়ারে কোনো গন্ডগোল আছে, অসিকেলসে কোনো গন্ডগোল আছে, না স্কাল বোনে কোনো গন্ডগোল আছে। বাট হোয়াট উইল হ্যাপেন, টাইম উইল ডিক্রিজ। যদি কারোর ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা, যেটা এটা যেহেতু ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে ভ্যারি করে, তাই আমরা কোনো টাইম মেজার করে কোনো লাভ করতে পারবো না। টাইম মেজার করে উই ক্যানট মানে কাম টু অ্যান ইনফারেন্স। তাহলে আমাকে কি করতে হবে, একই লোকের এসি গ্রেটার দেন বিসি, তখন সেটা মেজার করাও সম্ভব নয়। কি হবে, যদি 10 সেকেন্ড আর 7 সেকেন্ড হয়ে থাকে আগের বার, এবার আমার ওই 10টাই হয়ে যাবে 6 সেকেন্ড, আর 5টা হয়ে যাবে হয়তো 3 সেকেন্ড। কারোর ক্ষেত্রে যদি 15 সেকেন্ড আর 12 সেকেন্ড হয়ে থাকে, if it was 15 and 12, it will now become in sensory neural hearing loss due to the final common pathway. Final pathway, it will become 10 seconds and 15 will become say 11 seconds, 10 will become say 12 will become say 7 seconds. This is the difference, right? তাহলে AC greater than BC may be normal or sensory neural. ও খুব বিরক্ত হচ্ছে, বলছে স্যার ছেড়ে দিন, আর পারছি না। হ্যাঁ, মুখ দেখেই বোঝা যায়। ও যেমন যেভাবে তাকিয়েছিল, আমি বললাম কিছুই বুঝতে পারছে না আগের বার, তারপর বললো না না আমি মন দিয়ে শুনছি। তা ওয়েবার্স টেস্টে কি হচ্ছে, ফার্স্ট ইউ টেল যে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি কম্পেয়ারিং, আমি অডিওমেট্রি না করে বোঝা সম্ভব না অ্যাকচুয়ালি কোথায় কি খারাপ হয়েছে। তাহলে আমি অ্যাকচুয়ালি কম্পেয়ার করছি, এটা কমে থাকুক বা এটা বেড়ে থাকুক, আমার মনে হবে এইটা বেশি, সে হাত তুলছে। কোনটা দুটোর ইকুয়াল ধরো 50-50, তাহলে কোনটা 50 থেকে 40 হয়ে গেছে, কোনটা 60 হয়ে গেছে, সেটা ওইভাবে বোঝা সম্ভব না। এইটা খারাপ হলেও এটাই বেশি শুনবো, আর কন্ডাকটিভ ডেফনেসে তো এইটাই যে বেশি শোনা যায়, সেটাই আমরা এক্সপ্লেন করবো। কি, তো ফার্স্ট আমরা লেম্যানকে বলবো যে ইট মে বি পসিবল। আর আমি আরো কি বলি, রিনিস টেস্ট আগে করো না, আগে ওয়েবার্স করে নাও, দেখো একই রেজাল্ট আসবে, ইট ইজ সেম। ওয়েবার্স আগে করে নাও, ওয়েবার্স ইজ মোর সিম্পল টু ডু অ্যাকচুয়ালি, কেননা হিয়ার এয়ার কন্ডাকশন ইন নট টেস্টেড, দুবার টিউনিং ফর্ক করতে হচ্ছে না, একবারই টিউনিং ফর্ক বসাচ্ছি, বোন কন্ডাকশন অফ টু সাইডস আর কম্পেয়ার। সো বোন কন্ডাকশন এদিকে বেশি শুনছে, রাইট সাইড, দ্যাট মিনস ইট মে বি ওয়ান ইজ left side nerve is gone, so final pathway is gone, obviously right side will hear comparatively more. This is acceptable, যে আমার যে কান খারাপ হয়েছে অপোজিট কানে আমি বেশি শুনছি,
অ্যাকচুয়ালি কি হবে, সে এয়ার কন্ডাকশনের সাউন্ডই হোক, বোন কন্ডাকশনের সাউন্ডই হোক, সে তখন রাইটে বেশি শুনবে। সো ওয়ান পসিবিলিটি ইজ হুইচ ইজ অ্যাকসেপ্টেবল টু লেম্যান, ফার্স্ট বার বোঝাবে তাতেই হয়ে যাবে, যে কান খারাপ সে তার অন্য কানটায় বেশি শুনছে। সেকেন্ড হচ্ছে যে ইট অলসো মে বি কন্ডাকটিভ ডেফনেস অফ দ্য সেম ইয়ার। মে বি, বইতে কি লেখা আছে? ইট ইজ। কেন ইট ইজ লেখা আছে? বিকজ দে আর ফার্স্ট ডায়াগনোজিং দ্য রং ইয়ার, কোন ইয়ারটা খারাপ, তারপর ওয়েবার্স টেস্টকে ডেসক্রাইব করার চেষ্টা করছে। বাট অ্যাকচুয়ালি কি, ইট ইজ ওয়েবার্স টেস্ট হচ্ছে আই উইল ডায়াগনোজ থ্রু দ্য টেস্ট হোয়াট ইজ হোয়াট। ডায়াগনোজ তো বলবো না, ডায়াগনোজ আবার সেই অডিওমেট্রি দিতে হয়। আই উইল ইন্টারপ্রেট থ্রু দ্য টেস্ট যে কোন কানটা খারাপ। তাহলে ওয়েবার্স টেস্টে যেই আমি লিখলাম বিসি গ্রেটার দেন বিসি অফ রাইট সাইড ইজ গ্রেটার দেন বিসি অফ লেফট সাইড, what I have to write together, it may be left ear sensory neural hearing loss or right ear conductive deafness. What is the explanation of right ear conductive deafness? As conductive deafness by definition is air conduction, therefore the mass of air, মানে যত আমি সাউন্ড প্রুফ রুমে তো টেস্ট করতে পারবো না, নর্মাল ক্লিনিক্সে বাইরে থেকে যে সব সাউন্ড আসছে লেফট দিয়ে ঠিকই ঢুকছে। আবার আমি বলছি যে তুমি যদি ভাবো স্যার কম্বিনেশন হচ্ছে লেফট ইয়ার সেন্সারি, তাহলে কিছু বলা নেই। ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি টু ডিস্টিংক্ট, দ্যাট ইজ রেয়ার। মানে সেটা কিভাবে যে আমার লেফট ইয়ারের সেন্সারি নিউরাল প্লাস রাইট ইয়ারের কন্ডাক্টিভ হতেই পারে, তাতেও একই রেজাল্ট পাবো, কিন্তু আমি ধরে নিচ্ছি ইট ইজ ওয়ান সিঙ্গেল ডিফেক্ট, নট মাল্টিপল ডিফেক্টস। তাহলে লেফট ইয়ার সেন্সারি নিউরাল ঠিক আছে, সো লেফট ইয়ার ইজ হিয়ারিং নর্মাল, বাইরে থেকে যে সাউন্ড আসছে যা আসছে ইট ইজ এন্টারিং দ্য লেফট ইয়ার, এসি হোক বিসি হোক, লেফট ইয়ারের কক্লিয়া ঠিক আছে, নার্ভ ঠিক আছে, ইট ইজ হিয়ারিং নর্মাল। রাইট ইয়ারের অসিকুলার কন্ডাকশন ইজ মাস্কড বিকজ ইট ইজ কন্ডাক্টিভ ডিফেক্ট। ফরেন বডি হোক বা অসিকেলস খারাপ হয়ে গিয়ে থাকুক, বনি কোনো অসিকলস হোক, কক্লিয়া ইজ নট ডিফেক্টিভ, দ্য কন্ডাক্টিং পাথওয়ে আপ টু দ্য কক্লিয়া ইন এয়ার কন্ডাকশন ইজ ডিফেক্টিভ। স্কাল বোনসে আমরা ডিফেক্ট ধরে নিই না, যদি না স্কাল বোনস ইরোডেড হয়ে গিয়ে থাকে, বোনটাই ইরোড হয়ে গেছে তার আগে তাহলে অনেক কিছু হয়ে যাবে, সে আর হিয়ারিং টেস্ট করার মতো জায়গায় থাকবে না। স্কাল বোনস হ্যাভ ইরোডেড অ্যাওয়ে, সো ওটা খুব মানে রেয়ার অথবা নীল। সো স্কাল বোনস ইরোড না হলে ডিফেক্ট ইজ ইন এয়ার কন্ডাকশন, তাহলে এই পাথওয়েতে গন্ডগোল আছে। দ্যাটস ওয়াই এই ইয়ারে দিস এক্সটার্নাল সাউন্ডস আর মাস্কড, দ্যাট ইজ কল্ড মাস্কিং এফেক্ট। মাস্ক মানে ঢেকে দেওয়া, কোভিডে মুখ ঢাকতাম মাস্কে, এখনো অনেকে ঢাকে। সো মাস্ক ওই সাউন্ড গুলো পাচ্ছি না এয়ার কন্ডাকশন দিয়ে বলে বোন কন্ডাকশন ইজ গ্রেটার, সেটা লেম্যানের বুঝতে মানে অ্যাকসেপ্ট করতে চাইবে না। ওই কানটাই খারাপ, কিন্তু কি খারাপ, কানে কোনো ফরেন বডি আছে, ওয়্যাক্স জমে গেছে, অসিকেলস কোনো প্রবলেম হয়েছে, ইয়ার অসিকেলসে কোনো প্রবলেম হয়েছে, দিস মে বি দ্য প্রবলেমস, দ্যাট ইজ কন্ডাক্টিভ ডেফনেস। ওয়েবার্স টেস্ট করে নিয়ে তুমি রিনিজ করো, রিনিজে কি পাবে? লেফট ইয়ার, আমরা কি বললাম, রাইটে বেশি শুনেছে, লেফট ইয়ার সেন্সারি নিউরাল হিয়ারিং লস। যদি তাহলে রিনিজে কি পাবে? রিনিজে তুমি দুদিকেই পাবে এসি গ্রেটার দেন বিসি, এই সরি এসি গ্রেটার, হ্যাঁ দুদিকেই পাবে এসি গ্রেটার দেন বিসি, তাই তো? কারণ কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস কোনো দিকেই নেই, দিস ইয়ার ইজ নর্মাল, দিস ইয়ার ইজ, দুদিকেই যদি এসি গ্রেটার দেন বিসি পাও তাহলে ওয়েবার্স যা পেয়ে গেছি দুটোই করা যায়। আগে রিনিজ করে নিলে কি পাবে? দুদিকে এসি গ্রেটার দেন বিসি পাবে, বাট ইউ উইল গেট ওয়েবার্স মোর অন দিস সাইড, ওয়েবার্স এ সাউন্ড ইজ মোর অন দিস সাইড, সো ইট ইজ বোন কন্ডাকশন অফ দিস সাইড, রাইট সাইড। আর ওয়েবার্স যদি আগে করে নাও, ইট ইজ সিম্পলার টু ডু, একবারই টিউনিং ফর্ক বসাতে হচ্ছে। টেস্টিং ইজ সিম্পলার টু ডু, টিউনিং ফর্কটা একবারই বসাতে হচ্ছে, করে নিয়েছো তুমি, পসিবিলিটি পেয়ে গেছো, তারপর কি পাবে রিনিজে? আইদার ইউ উইল গেট এসি গ্রেটার দেন বিসি আর বিসি গ্রেটার দেন এসি, এখানে যদি বিসি গ্রেটার দেন এসি পাও তার মানে এদিকের কন্ডাক্টিভ ডিফনেস, আর যদি আবার দুদিকেই এসি গ্রেটার দেন বিসি পাও তাহলে ইট ইজ সেন্সারি নিউরাল অফ দিস সাইড। আর তুমি যদি বলতে থাকো স্যার দুদিকেই হয়ে থাকতে পারে, হ্যাঁ দ্যাট ইজ রেয়ার, ওইটা আমরা ধরছি না, আমরা একটা সিঙ্গেল ডিফেক্ট এ করার জন্যই ধরছি। অ্যাবসলিউট ডায়াগনোসিস করতে গেলে আমাদের অডিওমেট্রি বা এইসবে ল্যাবের হেল্প নিতে হবে। দিস ইজ ক্লিনিক্যাল, জাস্ট ফর গেটিং আ হিন্ট যে কি হয়েছে। সো দিস ইজ রিনিজ এন্ড ওয়েবার্স এর এক্সপ্লেনেশন। মোটামুটি এর চেয়ে বেশি আর বলার কিছু নেই, এবার নিজেকে ভেবে ভেবে করতে হবে রাইটে হাত তুললে কি হচ্ছে, আর হাত তুলতে হবে। যেটা মোস্টলি ক্লিনিক্যালে গন্ডগোল হচ্ছে, কোনো স্যার ম্যাডাম 0 দিয়ে দেবে কিন্তু সেকেন্ড চান্স দেবে না, তুমি মাঝখানে কথা বলতে পারো না, ইউ হ্যাভ টু সে এইখানে টিউনিং ফর্ক ঠেকিয়ে
if you hear normal on both sides, you just sit, I will ask, হ্যাঁ টেস্ট হয়ে যাওয়ার পর তো কথা বলতে পারো, সে ডিড ইউ হিয়ার ইকুয়াল অন বোথ সাইডস, আরেকবার রিপিট করতে হবে, সে না বুঝে থাকতে পারে, দ্বিতীয়বার হয়তো হাত তুললো। সো ইফ ইউ হিয়ার মোর অন সেম সাইড, রেজ দ্যাট হ্যান্ড, বা জাস্ট ইশারা করো সেই হাত দিয়ে, রেজও করতে হবে না, জাস্ট ইশারা করো। রিনিজেও তাই, রিনিজে দুবার আছে, এখানে যখন শুনতে পাবেন না হাত তুলুন, আবার এখানে যখন শুনতে পাবেন না হাত তুলুন, আর অপোজিট হ্যান্ড, কারণ এক্সামিনার হয়তো সেই দিকে দাঁড়িয়ে আছে, এক্সামিনারের গায়ে হাত না লেগে যায়, সুতরাং অপোজিট হ্যান্ড এইখানে আর এখানে হাত তুলুন, দুবারই হাত তুলতে হবে। এটা কিন্তু সাবজেক্টটাকে বুঝিয়ে নিতে হবে, আপনি যখন শুনতে পাবেন না হাত তুলবেন, আপনি যখন শুনতে পাবেন না হাত তুলবেন। রিনিজে, রিনিজে ইজ যখন শুনতে পাবেন না, when you can't hear anymore, raise the hand, make a signal, and here is when you can't hear more on one side, ঠিক অপোজিট, can't hear, শুনতে না পেলে সিগন্যাল করবে, আর এখানে যদি বেশি শুনতে পায় সেই সাইডের হাতটা তুলবে, ঠিক আছে? এবার আজে বাজে প্রশ্ন কখনো মাথায় আনবে না, স্যার একদিকের হাত যদি তার কাটা থাকে, যে কোনো ভাবে সে সিগন্যালটা করবে যে আমি এই দিকে বেশি শুনছি। সে যদি ডান দিকে বাঁ দিকে না থাকে, তাহলে যদি বলে যে ডান দিকে, তাহলে এইভাবে মাথায় হাত দিয়ে দেখালো, বাঁ দিকে, এবার বলো না মাথাও যদি কাটা থাকে, সুতরাং হাত যদি কাটা থাকে তাহলে মাথাতে সিগন্যাল করে করবে, বোঝাতে হবে যে কোন দিকে বেশি শুনছে, আদারওয়াইজ টেস্ট শেষ করার পর তার সাথে কথা বলো। আপনি খেয়াল রাখুন কোন দিকে বেশি শুনছেন, কি দুদিকে সমান শুনছেন, টেস্ট হয়ে যাওয়ার পর কনভার্স উইথ দ্য পারসন আফটার দ্য টিউনিং ফক্স ফ্রিকোয়েন্সি ডাইজ ডাউন। দিস ইজ রিনিজ অ্যান্ড ওয়েবার্স টেস্ট। 8 নার্ভে আর দু একটা কথা বলার আছে, 8 নার্ভ আছে ক্লাস হচ্ছিল না। 9, 10, 11, 12 হাইপোগ্লসাল, এই বইতে একরকম লেখা আছে, আর পড়াচ্ছি না, টাইম হয়ে গেছে। এই বইতে ঠিক উল্টো লেখা আছে, এদিকে লিখছে সেম সাইডে ডেভিয়েট হবে, ওদিকে লিখছে অপোজিট সাইডে ডেভিয়েট হবে। দ্যাট ইজ দ্য রিজন, যেটা আমি আগে কোনো ব্যাচে আমি ওই বইটাতেই অনুযায়ী পড়াতাম, ঠিকই আছে। ইনফ্যাক্ট ওই বইটাতেও আগে উল্টো লেখা ছিল, আমি চেঞ্জ করে নিতে বলতাম। লোয়ার মোটর নিউরন হলে একরকম হবে, আপার মোটর নিউরন হলে আরেক রকম হবে। ওয়াই? এটা গিয়ে ভেবে দেখবে, আবার আমরা ডিসকাস করে নেব। লোয়ার মোটর ইট ইজ কামিং টু সেম সাইড, এইখান থেকে এইখানেই ফাইবারস আসছে, এইগুলো খুব একটা বেশি আসছে না, এই কালো ফাইবারস গুলো আমরা কালো দিয়ে এঁকেছি। তাহলে সেম সাইড হলে কি হবে? ইট ইজ জিনিওগ্লসাসের কাজ কি? পুশিং দ্য টাং টু অপোজিট সাইড। তাহলে যদি লোয়ার মোটর নিউরন এইখানে যদি প্রবলেম হয়, আইদার দ্য নিউক্লিয়াস অর বিলো ইট, তাহলে কি হবে? লোয়ার মোটর নিউরনস, দিস জিনিওগ্লসাস ইজ গন। কি লেখা আছে এই বইতে? কি লেখা আছে আবার? ইউনিল্যাটারাল পলসি, the tongue will deviate towards the paralyzed side. Paralyzed side means paralysis of the muscle, কিন্তু towards the, এখানে বলছে paralyzed side মানে it is the defect of the nerve, defect of the nerve lower motor neuron এই সাইডে। তাহলে this genioglossus is no more working, তাহলে এই genioglossusটা will push the tongue to this side, তার মানে tongue is deviated towards the paralyzed side. Okay, just once read. ও না, এটাও একই লেখা আছে, আমি আরেকটা কোন বইতে পেয়েছিলাম, এটা ঠিকই আছে যে the affected side is also wasted, wrinkled and may show fasciculation which, তাহলে কি এই যে fasciculation এগুলো আমরা পড়বো টার্মগুলো। affected side is wasted, এগুলো টাঙেরই ওই সাইড wasted, সেমি লেখা আছে, এই দুটো বইতে সেমি লেখা আছে। it is pushed over from opposite side, আর কোথাও পেয়েছিলাম আমি যে it is pushed over to the same side of paralysis, কোথাও লেখা আছে it is pushed over to opposite side। opposite side কখন? it is in UMN lesion, যেরকম আমরা facial nerve ডিসকাস করেছি, because hypoglossal nucleus received most fibers from opposite cerebral cortex। তাহলে দেখো UMN lesion যদি হয়, তাহলে এই দিকে অ্যাকচুয়ালি যে ফাইবার গুলো আসছে, আমি যদি UMN lesion-এর কথা বলি, যে glossopharyngeal nerve of left side is paralyzed but it is left UMN lesion, তার মানে প্রবলেম হচ্ছে এখানে। এই লেফট UMN lesion ফাইবারস কোথায় দিচ্ছে? রাইট সাইডেড hypoglossal, তার মানে রাইট সাইডের মাসেল উইল বি ওয়েস্টেড, সো ইট উইল বি পুশড ওভার টু দিস সাইড। তাহলে যে বইতে লেখা আছে, বা যে বইতে বলে নয়, যেখানেই লেখা পাবে ইন hypoglossal nerve tongue is pushed over to opposite side of lesion, that is UMN lesion। বোঝা গেল এই জায়গাটা? আবার গোলাবে, কিন্তু ফার্স্ট টাইম আবার গোলাবে। ফেসিয়াল নার্ভেও এই সবই গল্প, ওই কেন ওখানে তো আরেকটু কমপ্লিকেটেড, লোয়ার হাফ আপার হাফ রিসিভস বাইল্যাটারাল, কেন এখানে?
আমি যদি বলি আপার মোটর নিউরন লেশন অফ লেফট সাইড, দেন ওই ফাইবারস গুলো কোথায় যাচ্ছে? এইখানে। সো অ্যাকচুয়ালি দ্য প্রবলেম এইখানে হয়ে যাচ্ছে। সো ইট উইল বি প্রবলেম, এই জিনিওগ্লসাস উইল নট বি এবল টু ডু ইটস ফাংশন। সো ইট উইল বি পুশড ওভার টু, আর লিশনটা এখানে কোন দিকে? ইউএমএন লিশন। সো টাং উইল বি পুশড ওভার to the same side of nerve defect if it is LMN lesion, and tongue will be pushed over to the opposite side of LMN defect if it is UMN lesion. তাহলে আমাদের সাধারণত আমরা LMN দিয়েই বলবো বেশিরভাগ, এলিমেন্টটাই। আর যেখানে উল্টোটা কোথায় হচ্ছে? যেখানে আবার LMN ও অপোজিট, LMN যেখানে অপোজিটে যাচ্ছে, যেগুলো আজকে ছেড়ে দাও, এই ক্ষেত্রে নয়। হাইপোগ্লসাল নার্ভ is supplying genioglossus of same side, that means tongue muscles of same side. এই same side মানে কি? হাইপোগ্লসাল নার্ভের লোয়ার মোটর নিউরনস আর কামিং টু সেম সাইড। আপার মোটর নিউরন হলে কিন্তু অপোজিট হয়ে যাচ্ছে,